Hello everyone, welcome to Tara IAS. Think IAS, think Tara. My name is Sairam Sampatirao. ఎలా ఉన్నారు అందరూ? మన ఆంథ్రోపాలజీ ఫౌండేషన్ ప్రోగ్రాంలో భాగంగా మన నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ కల్చరల్ రిలేటివిజం గురించి దిస్ పర్టికులర్ సెషన్లో మనం మాట్లాడే ప్రయత్నం చేద్దాం. వీలైతే ఈ సెషన్ని కూడా 1.5x స్పీడ్లో కానీ 1.25x స్పీడ్లో కానీ వాచ్ చేసే ప్రయత్నం చేయండి, సో దట్ యూ కెన్ సేవ్ యువర్ టైం అండ్ దాంతోపాటుగా మీకు బెటర్ అండ్ ఆప్టిమమ్ క్లాస్ ఎక్స్పీరియన్స్ కూడా ఉంటుందాం. And this is one of the most important topics from this particular chapter, that is the nature of culture. Why? Cultural relativism as an idea, it forms the ethos of anthropological study కింద మనం చెప్తాం. Majority of the modern anthropologists, they embrace the principle of cultural relativism, and this very idea of cultural relativism is very dear to many contemporary anthropologists గా కూడా మనం చెప్పడం అనేది జరుగుతుంది. And you can expect a 10 marker or 15 marker question from this particular topic, cultural relativism. మళ్ళీ చెప్తున్నాను, చాలా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఫ్రమ్ దిస్ పర్టికులర్ చాప్టర్. అండ్ ట్రస్ట్ మీ, దిస్ పర్టికులర్ సెషన్ విల్ యాక్ట్ యాజ్ వన్ స్టాప్ సొల్యూషన్ ఫర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ ఇన్ అండర్స్టాండింగ్ కల్చరల్ రిలేటివిజం. ఆల్ ద ఇంపార్టెంట్ రిలవెంట్ థీమ్స్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు కల్చరల్ రిలేటివిజం మనం కాంప్రహెన్సివ్గా అర్థం చేసుకునేటటువంటి ప్రయత్నం చేద్దాం. You don't need to rely on any other source in order to complete or revise cultural relativism, and trust me, you will be able to write beautiful answers on this particular topic just by listening to this particular session. I will be giving you one-stop solution, notes as well, incorporating case studies, incorporating all the important themes with respect to cultural relativism. So jagrattaga attention pages vinandi. First, let us try to define cultural relativism. What exactly is cultural relativism? And దాని తర్వాత let us try to understand the origins and development of this very principle called cultural relativism. And దాని తర్వాత let us try to understand the significance or importance of cultural relativism as well as the logical premises of cultural relativism. Cultural relativism, why it holds ground, especially in contemporary anthropology or anthropological studies, మనం మాట్లాడే ప్రయత్నం చేయాలి. దాంతోపాటు లిమిటేషన్స్ అనేటువంటి కూడా ఉన్నాయి, చాలా వరకు క్రిటిసిజం కూడా ఉంది. క్రిటిసిజం గురించి కూడా మనం మాట్లాడే ప్రయత్నం చేయాలి. అండ్ దాంతోపాటు లెట్ us try to answer this fundamental question, why the idea of cultural relativism is very dear to anthropologists, why many anthropologists embrace this idea of cultural relativism, what exactly was the contribution of cultural relativism to anthropology as a scientific discipline. Attention pages విన్నమ్మా, చాలా చక్కగా అర్థమవుతుంది. See, cultural relativism is actually a fundamental idea in anthropological discipline that says that beliefs, ప్రజల యొక్క నమ్మకాలు, customs as well as moral principles, they should be understood in its own context but not to be judged by the standards of another culture. See, ఒక పర్టికులర్ సంస్కృతిలో భాగంగా ఉన్నటువంటి ఏ నమ్మకమైనా అవ్వచ్చు, ఏ కట్టుబాటైనా అవ్వచ్చు, ఎటువంటి మోరల్ ప్రిన్సిపల్ అయినా అవ్వచ్చు, దాన్ని ఆ పర్టికులర్ సందర్భంలో మాత్రమే చదివి అర్థం చేసుకునే ప్రయత్నం చేయాలి తప్ప అది సుపీరియరా, ఇన్ఫీరియరా, గుడ్ ఆర్ బ్యాడా, యాక్సెప్టబుల్లా, అన్యాక్సెప్టబుల్లా అనేటటువంటి జడ్జిమెంట్స్ ఎప్పుడూ పాస్ చేయకూడదు అనేటటువంటి భావనే కల్చరల్ రిలేటివిజంగా మనం చెప్తాం. ఉదాహరణకి, ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ ఎ కమ్యూనిటీ హూ ఈస్ ఫాలోయింగ్ సంథింగ్ కాల్డ్ పాలియాండ్రీ. Polyandrous marriage is nothing but one female marrying multiple male partners. Since majority of the mainstream societies like us, మనం ఏం ఫాలో అవుతాం? మోనోగామస్ మ్యారేజ్, సింగిల్ పార్ట్నర్ మ్యారేజ్ అనేటటువంటిది ఫాలో అవుతాం. సో అది మనం ఫాలో అవుతున్నాం కాబట్టి దిస్ పర్టిక్యులర్ కస్టమ్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని తక్కువగా చూడకూడదు, ఇన్ఫీరియర్గా చూడకూడదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, బీఫ్ అనేటటువంటిది మన స్టేపుల్ ఫుడ్ కాదు, మనం అసలు తినము. బీఫ్ ఈటింగ్ అనేటటువంటిది ప్రొఫేన్, పాపం కింద, ట్యాబు కింద మనం చూడడం అనేటటువంటిది జరుగుతుంది. అలా అని చెప్పి బీఫ్ ఈటింగ్ కమ్యూనిటీస్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు ఇన్ఫీరియర్ అని జడ్జ్ చెయ్యకూడదు. బట్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దట్ వీ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ దేర్ ఫుడ్ ప్రాక్టీస్, దట్ ఈస్ బీఫ్ ఈటింగ్ ఇన్ ద ఓన్ కాంటెక్స్ ఆఫ్ దేర్ కల్చర్. వాళ్ళ యొక్క సంస్కృతిలో ఎందుకు భాగమైందో అర్థం చేసుకునేటటువంటి ప్రయత్నం చేయాలి అని చెప్పి కల్చరల్ రిలేటివిజం ఏదైతే ఉందో ఇది చెప్పడం అనేటటువంటిది జరుగుతుంది. అండ్ కల్చరల్ రిలేటివిజం ఇస్ యాక్చువల్లీ అన్ ఎగ్జాక్ట్ ఆపోజిట్ టు ఎథ్నోసెంట్రిజం.
నేను ఆల్రెడీ లాస్ట్ క్లాస్లో ద ఎథ్నోసెంట్రిక్ అప్రోచ్ ఆర్ ఎథ్నోసెంట్రిక్ బయాస్ ఆర్ ఎథ్నోసెంట్రిక్ బిలీఫ్ సిస్టమ్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం అనేది జరిగింది. ఎథ్నోసెంట్రిజం ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఎ బిలీఫ్ ఆర్ నోషన్ దట్ వన్స్ ఓన్ కల్చర్ ఈజ్ సుపీరియర్ అండ్ సెంట్రల్ టు అదర్స్. మన కల్చరే గొప్ప అనేటటువంటి భావన. ఇట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ ఎ వెరీ ఇన్హెరెంట్ ప్రాక్టీస్ దట్ వీ అబ్జర్వ్ ఇన్ మెజారిటీ ఆఫ్ కల్చర్స్లో మనం అది గమనించవచ్చు. బికాస్ ఆఫ్ చైల్డ్ రేరింగ్ ప్రాక్టీసెస్ ద్వారా కానీ అవ్వచ్చు, బికాస్ ఆఫ్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఎన్కల్చరేషన్, దట్ ఈస్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ లెర్నింగ్ వన్స్ ఓన్ కల్చర్ ద్వారా పీపుల్ యూజువలీ అటాచ్ దేర్ ఐడెంటిటీ టు దేర్ ఓన్ కల్చర్. మన అస్తిత్వాన్ని మన సంస్కృతితో కలిపి పెట్టుకోవడం అనేది జరుగుతుంది, అటాచ్ చేసి పెట్టుకోవడం అనేది జరుగుతుంది. దాని కారణంగా మనం ఏం చేస్తాం, మన కల్చరే గొప్ప, ద రెస్ట్ ఆఫ్ ద అదర్ కల్చర్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అవి ఇన్ఫీరియర్ అనేటువంటి భావనలోకి వెళ్తాం. మెజారిటీ ఏన్షియంట్ గ్రీక్ అండ్ పర్షియన్ కల్చర్స్లో కూడా ఎథ్నోసెంట్రిక్ అప్రోచ్ ఏ విధంగా ఉండేది, ఫ్యూనరల్ ప్రాక్టీసెస్ గురించి, వీటి గురించి మనం ఎథ్నోసెంట్రిజం క్లాస్లో డీటెయిల్గా నేను చెప్పడం అనేది జరిగింది. హెరోడోటస్ ద హిస్టారీస్ తన బుక్ ఏదైతే ఉందో దానిలో డీటెయిల్గా దీని గురించి కూడా మెన్షన్ చేయడం అనేది జరిగింది. అండ్ ఈవెన్ మనం కూడా అనుకుంటాం మన ఇండియన్ కల్చరే గొప్ప, ద వెస్టర్న్ కల్చర్స్ లేకపోతే రెస్ట్ ఆఫ్ ద ప్రిమిటివ్ కల్చర్స్ ఏవైతే ఉంటాయో దర్ యాక్చువల్లీ ఇన్ఫీరియర్ అనేటటువంటి భావన ఏదైతే ఉందో అది మనకు కూడా ఉండడం అనేటువంటిది జరుగుతుంది. దట్ సేమ్ అప్రోచ్ ఏదైతే ఉందో దిస్ విల్ రిజల్టెడ్ ఇన్ హ్యాట్రెడ్, విద్వేషాలను రెచ్చగొట్టడం అనేటటువంటిది జరుగుతుంది. జినోఫోబియా అంటే ఇతర దేశస్తులు ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళ మీద హేట్రెడ్ పెంచుకోవడం అనేటువంటిది జరుగుతుంది. సెక్లూజన్, ద ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ ఐసోలేషన్కి మనం గురవ్వడం అనేటువంటి జరుగుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1868 ముందు జపాన్ ద పాలసీ ఆఫ్ సెక్లూజన్ ఆర్ ద పాలసీ ఆఫ్ ఐసోలేషన్ ఫాలో అవ్వడం అనేది జరిగేది. క్రిస్టియన్ వరల్డ్తో అసలు ఎప్పుడు కాంటాక్ట్లో ఉండడం అనేటువంటిది జరిగేది కాదు. అందువల్లే టెక్నాలజికల్లీ మిలిటరీలీ చాలా వీక్గా మారడం అనేది జరిగింది. 1868లో ఎప్పుడైతే మీజీ రిస్టోరేషన్ అనేటటువంటి జపాన్లో జరుగుతుందో దాని తర్వాత ర్యాపిడ్ వెస్టర్నైజేషన్ అండ్ మోడర్నైజేషన్ సాధ్యపడి టెక్నాలజికలీ మిలిటరీలీ జపాన్ ఒక సిగ్నిఫికెంట్ పవర్గా మారడం అనేటువంటిది జరిగింది. అండ్ దాంతోపాటు ఎథ్నోసెంట్రిజం రిజల్ట్స్ ఇన్ ఎథ్నిక్ చావనిజం, అంటే మన కల్చరే గొప్ప, మనమే గొప్ప అనేటటువంటి భావనకి దారి తీయడం అనేది జరుగుతుంది. వాట్ ఎవర్ మన పొలిటికల్ గ్రూప్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు తప్పులు చేసినా సరే, సిన్స్ దే అప్హోల్డ్ ఆర్ ఓన్ కల్చర్, వాళ్ళే గొప్ప అనేటటువంటి ప్రెజుడీస్, ఒక ఫిక్స్డ్ థింకింగ్లోకి పీపుల్ వెళ్ళడం అనేటువంటిది జరుగుతుంది. ఎథ్నిక్ క్లెన్సింగ్కి దారి తీయడం అనేటువంటిది జరుగుతుంది. జాతి హననం ఏదైతే ఉందో దానికి దారి తీయడం అనేది జరుగుతుంది. మాస్ కిల్లింగ్స్ ఏవైతే ఉంటాయో దానికి దారి తీయడం అనేటువంటిది జరుగుతుంది. రైట్. సో దిస్ ఎథ్నోసెంట్రిజం ఏదైతే ఉందో దానికి వ్యతిరేకంగా, బికాజ్ ఎథ్నోసెంట్రిజం యొక్క one of the very important outcomes of this particular World War II and the rise of Nazism and fascism etc. మనకి జర్మనీలో నాజీయిజం రైజ్ అయిందన్నా లేకపోతే ఇటలీలో ఫాసిజం అనేటువంటిది ఎమర్జ్ అయిందన్నా అండర్ ద లీడర్షిప్ ఆఫ్ ముసోలిని యాజ్ వెల్ as హిట్లర్, అండ్ ఈవెన్ దట్ రిజల్టెడ్ ఇన్ ద డివాస్టేటింగ్ వార్ కాల్డ్ వరల్డ్ వార్ సెకండ్, రెండవ ప్రపంచ యుద్ధానికి దారితీయడం అనేది జరిగింది. ఎంతోమంది ప్రాణాలు వరల్డ్ వార్ 2లో కోల్పోవడం అనేటువంటిది జరిగింది. సో మనకి నాజీయిజం చూస్తే ద నాజీ హిట్లర్ ఏం చేయడం అనేది జరిగింది, జూయిష్ పీపుల్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళ మీద జాతి హననానికి పాల్పడడం అనేటువంటిది జరిగింది. విపరీతమైన విద్వేషం ఏదైతే ఉందో దాన్ని పెంచుకోవడం అనేటువంటిది జరిగింది. అదే సెకండ్ వరల్డ్ వార్ లేదా రెండు ప్రపంచ యుద్ధం ఏదైతే ఉందో దానికి దారి తీయడం అనేది జరిగింది. సో ద హర్రర్స్ ఆఫ్ ఎథ్నోసెంట్రిజం చూసినటువంటి కళ్ళెదురుగా చూసినటువంటి ఆంథ్రోపాలజిస్ట్ ఎవరైతే ఉంటారో దే ఎంబ్రేస్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ కల్చరల్ రిలేటివిజంగా మనం చెప్పొచ్చు. దట్ ఈస్ ద ఐడియా దట్ బిలీవ్స్, కస్టమ్స్, మారల్ ప్రిన్సిపల్స్ షుడ్ బి అండర్స్టూడ్ ఇన్ దేర్ ఓన్ కాంటెక్స్ట్ బట్ నాట్ టు బి జడ్జ్డ్ ఆన్ ద స్టాండర్డ్స్ ఆఫ్ వన్స్ ఓన్ కల్చర్ కింద మనం చెప్తాం. అండ్ ద ఐడియా ఆఫ్ కల్చరల్ రిలేటివిజం ఏదైతే ఉందో దిస్ ఐడియా వాజ్ యాక్చువల్లీ గివెన్ బై ఫ్రాంచ్ బోస్ ఆర్ బోసియన్ రెవల్యూషన్ కింద మనం చెప్పడం అనేది జరుగుతుంది. ఫ్రాంచ్ బోస్ అండ్ ఈ స్టూడెంట్స్ ఫ్రమ్ కొలంబియన్ యూనివర్సిటీ వాళ్ళు ఎక్స్టెన్సివ్గా దిస్ కల్చరల్ రిలేటివిస్ట్ అప్రోచ్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని క్యాంపెయిన్ చేయడం అనేటువంటిది జరిగిందమ్మా. ఫ్రాంచ్ బోస్ వాజ్ వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ పర్సనాలిటీస్ హూ ఛాంపియన్ హిస్టారికల్ పర్టికులర్ స్కూల్ ఇన్ ఆంథ్రోపాలజీ. నేను ఆల్రెడీ థీరీస్లో డీటెయిల్డ్గా మాట్లాడడం అనేది జరిగింది. హిస్టారికల్ పర్టికులర్ స్కూల్ ఏం చెప్తుంది, ఈచ్ కల్చర్ ఈజ్ పర్టికులర్, ఈచ్ కల్చర్ ఈజ్ స్పెషల్, ఈచ్ కల్చర్ ఈజ్ యూనిక్, each culture is distinctive, and what defines the speciality, uniqueness, distinctiveness of a particular culture, that is their entire historical trajectory as well as the environmental conditions అని చెప్పి ఫ్రాంచ్ బోస్ అభిప్రాయపడ్డమైనటువంటి జరిగిందని చెప్పుకున్నాం. అండ్ వన్ ఆఫ్ ద కీ ప్రిమైజెస్ ఆఫ్ హిస్టారికల్ పర్టికులర్ స్కూల్ ఏంటి అంటే cultural relativism. Though Bose never coined this particular term cultural relativism, he was not the person who coined this particular term cultural relativism, but he actually gave the idea of cultural relativism and ఇవ్వడం అనేది జరిగింది. But in the year 1924, an important philosopher and scholar named Alain Locke coined this particular term cultural relativism. Of course, in the
క్రిటికల్ టర్మ్స్, అంటే ద ఎక్స్ట్రీమ్ కల్చరల్ రిలేటివిజం వల్ల ప్రాబ్లమ్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటి గురించి చెప్తా ఈయన చేయడం అనేది జరిగింది. దిస్ వెరీ టర్మ్ ఆఫ్ కల్చరల్ రిలేటివిజం, తెలుగులో సాంస్కృతిక సాపేక్షవాదం అనేటటువంటి పేరుతో పిలుస్తాం, ఈ పదాన్ని కాయిన్ చేయడం అనేటటువంటిది జరిగిందమ్మ. సో అప్పటి నుంచి ఫ్రాన్స్ బోస్ ఈ ఐడియాని ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం నుంచి, అండ్ దాంతోపాటు వరల్డ్ వార్ 2 తర్వాత ఎథ్నోసెంట్రిక్ హర్రర్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని ఆంథ్రోపాలజిస్ట్ అర్థం చేసుకున్న తర్వాత కల్చరల్ రిలేటివిజం యాజ్ అన్ ఐడియా, కల్చరల్ రిలేటివిజం యాజ్ ఎ ప్రెమైజ్, కల్చరల్ రిలేటివిజం యాజ్ ఎ ఫండమెంటల్ కాన్సెప్ట్ ఆంథ్రోపాలజీలో ఒక సిగ్నిఫికెంట్ ప్లేస్ని సంపాదించుకోవడం అనేటటువంటిది జరిగింది. అండ్ కల్చరల్ రిలేటివిజం కెన్ బీ కన్సిడర్డ్ యాజ్ ద ఎథోస్ ఆఫ్ ఆంథ్రోపాలజికల్ స్టడీస్ కింద మనం చెప్తాం, ద హార్ట్ అండ్ సోల్ ఆఫ్ ఆంథ్రోపాలజికల్ స్టడీ కింద మనం చెప్తాం. Cultural relativism as a fundamental concept gives you the fundamental existence or logical premise of anthropologists to exist అని చెప్పి మనం చెప్పుకోవడం అనేటువంటిది జరుగుతుందమ్మా. సో వై కల్చరల్ రిలేటివిజం ఈజ్ వెరీ డియర్ టు ఆంథ్రోపాలజిస్ట్? దెర్ వర్ మల్టిపుల్ రీజన్స్. కల్చరల్ రిలేటివిజం గివ్స్ వెరీ ఆబ్జెక్టివ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఎంపథెటిక్ ఫ్లేవర్ టు ఆంథ్రోపాలజీ, our empathetic understanding of human diversity. People must cherish, people must appreciate human diversity అని చెప్పి కల్చరల్ రిలేటివిజం భావించడం అనేటువంటి జరుగుతుంది. హ్యూమన్ డైవర్సిటీని అర్థం చేసుకోవడం ఏదైతే ఉందో అది ఎప్పుడు వైలెన్స్కి లేకపోతే ఎప్పుడు హింసకే దారి తీయక్కర్లేదు, ఒక ఎంపథెటిక్ అండర్స్టాండింగ్ని పీపుల్ బిల్డ్ చేసుకోవచ్చు అని చెప్పి చెప్పడం అనేటువంటి జరుగుతుంది. అండ్ దాంతోపాటు ఆంథ్రోపాలజిస్ట్ని అదర్ స్కాలర్స్తో డిఫరెన్షియేట్ చేసేటటువంటిది కల్చరల్ రిలేటివిజంగా మనం చెప్తాం. ఇప్పుడు హిస్టారియన్స్ ఉన్నారు, వాళ్ళు సబ్జెక్టివ్ అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ వేరియస్ హిస్టారికల్ ఈవెంట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటితో ముందుకు రావడం అనేది జరుగుతుంది. ఇంజనీర్స్ వీళ్ళందరూ దిస్ ఎంపథెటిక్ అండర్స్టాండింగ్తో ఎప్పుడు ఉండడం కష్టం. బట్ వేరాజ్ అన్ ఆంథ్రోపాలజిస్ట్కి హ్యూమన్ డైవర్సిటీని అర్థం చేసుకోవడంలో ఎంపతి అనేటటువంటిది అండ్ ఈవెన్ అదర్ కల్చర్స్ని ఆబ్జెక్టివ్గా అర్థం చేసుకోవడం అనే విషయం పట్ల చాలా ఫోకస్ పెట్టడం అనేది జరుగుతుంది. ద వెరీ ఐడెంటిటీ ఆఫ్ ఆంథ్రోపాలజీకి కల్చరల్ రిలేటివిజం చాలా ఉపయోగపడడం అనేది జరుగుతుంది. అండ్ దాంతోపాటు ద కల్చరల్ రిలేటివిస్ట్ అప్రోచ్ ఏదైతే ఉందో దట్ ఛాంపియన్ ద ఫీల్డ్ వర్క్ మెథడాలజీ యాజ్ వెల్. నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను, ఫీల్డ్ వర్క్ మెథడాలజీ అన్ ఇంపార్టెంట్ మెథడాలజికల్ ఫ్రేమ్వర్క్ ఇన్ ఆంథ్రోపాలజికల్ డిసిప్లిన్ ఆర్ ఆంథ్రోపాలజికల్ స్టడీ విచ్ వాజ్ ఫస్ట్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ బై ఫ్రాన్స్ బోస్, బట్ ఇట్ వాజ్ యాక్చువల్లీ ఇన్స్టిట్యూషనలైజ్డ్ బై బ్రానిస్లా మెలనోవ్స్కీ అని చెప్పి చెప్పడం అనేటువంటిది జరిగింది. సో పార్టిసిపెంట్ అబ్జర్వేషన్ అండ్ ఫీల్డ్ వర్క్ మెథడాలజీస్ ఏవైతే ఉంటాయో అండ్ ఈవెన్ ద ఇమర్సివ్ స్టడీస్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటి మీద కల్చరల్ రిలేటివిజం యాజ్ ఎ కాన్సెప్ట్, యాజ్ ఎ ఇంపార్టెంట్ ప్రిన్సిపల్ ఎక్కువగా ఫోకస్ చేయడం అనేటువంటి జరుగుతుంది. కాబట్టి ఈవెన్ ఫీల్డ్ వర్క్ మెథడాలజీ కెన్ బి కన్సిడర్డ్ యాజ్ ద హార్ట్ అండ్ సోల్ ఆఫ్ ఆంథ్రోపాలజికల్ స్టడీ అని చెప్పి నేను లాస్ట్ క్లాస్లో కూడా డీటెయిల్గా మాట్లాడాను. సో అందుచేత ఈ కారణాల వల్ల కల్చరల్ రిలేటివిజం హోల్డ్స్ ఎ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ప్లేస్ ఇన్ ఆంథ్రోపాలజికల్ డిసిప్లిన్ ఆర్ అమాంగ్ కాంటెంపరీ ఆంథ్రోపాలజిస్ట్గా మనం చెప్పొచ్చు. సో ద బేసిక్ క్రక్స్ ఆఫ్ కల్చరల్ రిలేటివిజం మీకు పూర్తిగా అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను ఇక్కడి వరకు. ఇప్పుడు వితౌట్ ఎనీ ఫర్దర్ డిలే యాజ్ యూజువల్ నేను పీడిఎఫ్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని చూపించి ద ఎంటైర్ టాపిక్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని కాంప్రహెన్సివ్గా డిస్కస్ చేస్తానమ్మా. సి మై క్లాసెస్లో ద ఫస్ట్ 15 to 20 minutes ప్లేస్ ఎ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రోల్. ఎందుకంటే ఫస్ట్ 15 to 20 minutesలో ద బేసిక్ క్రక్స్ ఏదైతే మీకు అర్థమవుతుందో, ద కోర్ ఐడియా ఆఫ్ ద టాపిక్ మీకు ఎప్పుడైతే అర్థమవుతుందో ఈజీగా నేను తర్వాత పీడిఎఫ్ చూపించి రివైజ్ చేసేటప్పుడు మీరు చాలా ఈజీగా అర్థం చేసుకుంటారమ్మా. ఓకేనా? వితౌట్ ఎనీ ఫర్దర్ డిలే డీటెయిల్డ్గా కల్చరల్ రిలేటివిజం గురించి త్రూ ద పీడిఎఫ్ డాక్యుమెంట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసే ప్రయత్నం చేద్దాం. అటెన్షన్ పేజెస్ వినండి. సో నౌ లెట్ us look at cultural relativism. It's a fundamental concept in anthropology which posits that beliefs, customs and moral values should be understood within their own cultural context rather than judged by the standards of another culture. It is in contrast to ethnocentrism. Ethnocentrism will always be judgmental గా మనం చెప్పడం అనేటువంటిది జరిగింది. ఆర్ ఓన్ కల్చర్ ఆర్ ఆర్ ఓన్ కల్చరల్ స్టాండర్డ్స్ని బేస్ చేసుకొని అదర్ కల్చర్స్ని ఇన్ఫీరియర్గా ట్రీట్ చేయడం ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఎథ్నోసెంట్రిజం లేదా సాంస్కృతిక అహంభావం కింద మనం చెప్పడం అనేటువంటిది జరుగుతుంది. అండ్ ద హర్రర్స్ ఆఫ్ ఎథ్నోసెంట్రిజం గురించి మనం మాట్లాడాం. ఎథ్నోసెంట్రిజం మే రిజల్ట్ ఇన్ హ్యాట్రెడ్ టువర్డ్స్ అదర్ కల్చర్స్, జినోఫోబియా అంటే ఇతర దేశస్తులు ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళని అసహించుకోవడం, వాళ్ళ మీద విద్వేషాలు ఏదైతే ఉందో దాన్ని పెంచుకోవడం, అండ్ దాంతోపాటు డిస్క్రిమినేషన్ ఏదైతే ఉందో దానికి దారితీయడం అనేటువంటిది జరుగుతుంది. అండ్ దాంతోపాటు ఇన్ గ్రూప్ అండ్ అవుట్ గ్రూప్ డిస్టింక్షన్ ఏదైతే ఉందో దానికి కారణం అవ్వడం అనేటువంటిది జరుగుతుందని చెప్పుకున్నాం. అండ్ దాంతోపాటు ఎథ్నిక్ క్లిన్సింగ్ లాంటి మాస్ వైలెన్స్ కారణం అవ్వడం అనేటువంటిది జరుగుతుందని చెప్పి మనం డిస్కస్ చేసాం.
ఎథ్నిక్ చావనిజంకి కారణం అవ్వడం అనేటటువంటి జరుగుతుంది. సో దట్ ద పొలిటికల్ ఎలీట్ ఎవరైతే ఉంటారో పీపుల్ యొక్క ఎమోషన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని ఎక్స్ప్లాయిట్ చేసే అవకాశం ఉంటుంది. ఈవెన్ సెక్లూజన్ ఆర్ ఐసోలేషన్కి కారణం అవ్వడం అనేటటువంటి జరుగుతుందని కూడా మనం కాంప్రహెన్సివ్గా డీటెయిల్గా డిస్కస్ చేసాం. సో ఇవన్నీ క్లియర్గా ఎవిడెంట్గా ఎప్పుడు బయటపడింది? వరల్డ్ వార్ II, రెండవ ప్రపంచ యుద్ధంతో బయటపడడం అనేది జరిగింది. అప్పటి నుంచి మోడర్న్ అండ్ ఈవెన్ కాంటెంపరీ ఆంథ్రోపాలజిస్ట్ దే ఎంబ్రాస్ ద ఎగ్జాక్ట్ ఆపోజిట్ fundamental idea, that is cultural relativism, right? So in contrast to ethnocentrism, that is the tendency to view one's own culture as superior, cultural relativism adjusts that each culture be evaluated on its own terms and own context. This idea first articulated by Franz Boas, but Franz Boas never coined this particular term cultural relativism. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఈ ఐడియాని మాత్రమే ఆయన ఇవ్వడం అనేటటువంటిది జరిగింది. In the late 19th century, challenged earlier notions of single hierarchy of cultures or universal standard of civilization. అంతకు ముందున్నటువంటి క్లాసికల్ ఎవల్యూషనిస్ట్ ఎవరైతే ఉంటారో లైక్ ఎడ్వర్డ్ బనెట్ టేలర్ అవ్వచ్చు, మోర్గాన్ అవ్వచ్చు, ఫ్రేజర్ అవ్వచ్చు, వాళ్ళు ఏం చెప్పడం అనేది జరిగింది? ఆల్ ద కల్చర్స్ ఎవాల్వ్ త్రూ ఏ యూనిలీనియర్ స్టేజెస్ ఆఫ్ ప్రోగ్రెషన్ కింద చెప్పడం అనేటటువంటిది జరిగింది. సావేజరీ టు బార్బరిజం టు సివిలైజేషన్, సమాజాలు ఏవైతే ఉంటాయో అడుగులు పెడతాయని చెప్పడం అనేది జరిగింది. అండ్ దే ప్లేస్డ్ దెన్ వెస్టర్న్ సొసైటీస్ అట్ ద పినాకిల్ ఆఫ్ దిస్ ల్యాడర్, దిస్ హైరార్కీ. అంటే అప్పటి వెస్టర్న్ సొసైటీస్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని సివిలైజ్ సొసైటీస్గా వాళ్ళు పరిగణించడం అనేది జరిగింది. బట్ దేర్ ఐడియాస్ వర్ ప్యూర్లీ బేస్డ్ ఆన్ ద ఎన్లైటన్మెంట్ ప్రిన్సిపల్స్ అండ్ ద ఎన్లైటన్మెంట్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ప్రోగ్రెషన్ కింద మనం చెప్పొచ్చు. ఎన్లైటన్మెంట్ థింకర్స్ ఎవరైతే ఉంటారో దే గేవ్ ఎ లాట్ ఆఫ్ ఇంపార్టెన్స్ టు ప్రోగ్రెస్ ఆర్ ప్రోగ్రెషన్. ఎన్లైటన్మెంట్ థింకర్స్ బిలీవ్ దట్ హ్యూమన్ కండిషన్స్ కెన్ బీ మేడ్ బెటర్ అండ్ కెన్ బీ ప్రోగ్రెస్డ్ బట్ ఓన్లీ త్రూ రేషనాలిటీ, లాజిక్ అని చెప్పి వాళ్ళు భావించడం అనేటువంటిది జరిగింది. ఆన్ ద సేమ్ లైన్స్ దీస్ పీపుల్ ఎవరైతే ఉంటారో అండ్ దాంతోపాటుగా చార్ల్స్ డార్విన్ ఎప్పుడైతే ఆన్ ద ఆరిజిన్ ఆఫ్ స్పీసీస్ టెక్స్ట్ ఏదైతే ఉందో దాంతో ముందుకు రావడం అనేది జరిగిందో, ఆ బుక్తో ముందుకు రావడం అనేది జరిగిందో, దానిలో హిస్ థియరీ ఆఫ్ ఆర్గానిక్ ఎవల్యూషన్ ఇవ్వడం అనేది జరిగిందో, దాన్ని బేస్ చేసుకుని దీస్ పీపుల్ ఎవరైతే ఉంటారో ఈవెన్ సొసైటీస్ అండ్ కల్చర్స్ ఎవాల్వ్ ఓవర్ టైమ్ అని చెప్పి భావించడం అనేటటువంటిది జరిగింది. దానికి వ్యతిరేకంగా బోసియన్ రెవల్యూషన్ ఏ విధంగా స్టార్ట్ అయింది, హిస్టారికల్ పర్టికులర్ స్కూల్ ఏ విధంగా స్టార్ట్ అయిందో నేను ఆల్రెడీ థియరీస్లో డీటెయిల్గా చెప్పాను. బై ఎంఫసైజింగ్ రిలేటివిజం, ఆంథ్రోపాలజీ సాట్ టు ప్రమోట్ ఏ మోర్ ఆబ్జెక్టివ్ అండ్ ఎంపథెటిక్ అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ హ్యూమన్ డైవర్సిటీ కింద మనం చెప్పొచ్చు. When I say this word more objective, that simply mean it is without subjective or without any bias అని చెప్పడం అనేటటువంటి జరుగుతుంది. ఎటువంటి పక్షపాత ధోరణి లేకుండా, ఎటువంటి జడ్జిమెంట్ ఆర్ ప్రెజుడీస్ అనేటటువంటిది, ఫిక్స్డ్ థాట్ ప్రాసెస్ అనేటటువంటిది లేకుండా నువ్వేం చేస్తావు? కల్చర్స్ని అర్థం చేసుకునేటటువంటి ప్రయత్నం చేస్తావు. అండ్ ఎంపథెటిక్ అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ హ్యూమన్ డైవర్సిటీ వితౌట్ బీయింగ్ జడ్జిమెంటల్, వితౌట్ హ్యావింగ్ ద మైండ్ సెట్ ఆఫ్ మెజరింగ్ కల్చర్స్ యూజింగ్ ఎ పర్టిక్యులర్ యాడ్ స్టిక్. అంటే ఏ కల్చర్ గొప్ప, ఏ కల్చర్నో తక్కువ, ఏ కల్చర్ అనేటటువంటిది ఉన్నతమైనటువంటిది, ఏ కల్చర్ అనేటటువంటిది ఇన్ఫీరియర్ అనేటటువంటి ఆలోచన లేకుండా విత్ ఎంపతి పీపుల్ యొక్క బిలీవ్స్, కస్టమ్స్ వీటన్నిటిని తెలుసుకునేటటువంటి ప్రయత్నం చేస్తావు. చేయమని చెప్పి కల్చరల్ రిలేటివిజం యాజ్ అన్ ఐడియా చెప్పడం అనేటటువంటిది జరుగుతుందమ్మా. అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను. పూర్తిగా డీటెయిల్గా కాంప్రహెన్సివ్గా ఇక్కడ వరకు నేర్చుకున్నారని అనుకుంటాను. ఇప్పుడు వితౌట్ ఎనీ ఫర్దర్ డే లెట్ us ట్రై టు అండర్స్టాండ్ వేరియస్ academic definitions of cultural relativism. Attention pages వినాలి. So now let us look at various academic definitions of cultural relativism. First, Franz Boas and Boasian revolution గురించి నేను చెప్పాను. He actually gave the idea of or the logical premises of cultural relativism కింద మనం చెప్పొచ్చు. Completely rejected ethnocentric bias అని చెప్పి మనం చెప్పుకున్నాం. Although Boas didn't coin the term, it was actually coined in 1924 by Alain Locke అని చెప్పి మనం మాట్లాడడం అనేది జరిగింది. He established the idea that one cannot objectively rank cultures as higher or lower. Each culture is product of its own unique history or historical trajectory and context కింద చెప్పడం అనేటటువంటి జరిగింది ఫ్రాన్స్ బోస్. బోస్ స్టూడెంట్స్ సమ్మరైజ్డ్ హిస్ వ్యూ, దట్ ఈస్ వాట్ హిస్టారికల్ పర్టికులర్ స్కూల్ కదా, నేను అందుకే మళ్ళీ చెప్పట్లేదు, థియరీస్లో చెప్పాను కాబట్టి. బోస్ స్టూడెంట్స్ సమ్మరైజ్డ్ హిస్ వ్యూ, కల్చరల్ రిలేటివిజం is the idea that cultures cannot be objectively evaluated as higher or lower, better or worse, or right or wrong. సో అతను కొలంబియన్ యూనివర్సిటీలో అతను స్టూడెంట్స్ ఎవరైతే ఉంటారో లైక్ మీడ్, బెనడిక్ట్ ఇలాంటి వాళ్ళు ఏం చెప్పడం అనేటటువంటిది జరిగింది? కల్చర్స్ అనేటటువంటివి జడ్జ్ చేయడానికి వీల్లేదు. ఒక కల్చర్ గొప్పది, ఒక కల్చర్ సుపీరియర్, ఒక కల్చర్ ఇన్ఫీరియర్, ఒక కల్చర్ ఇది, ఒక కల్చర్ అది అనేటటువంటి ఎటువంటి జడ్జిమెంట్స్ ఆర్ ప్రెజుడిస్ అనేటటువంటిది ఉండకూడదని చెప్పి స్టూడెంట్స్ చెప్పడం అనేది జరిగింది. బోసియన్ స్టూడెంట్స్ ఇన్ ఎసెన్స్ ఫర్ బోస్ నో కల్చర్స్ వాల్యూస్ ఆర్ అబ్సల్యూట్, దే ఆర్ ట్రూ ఓన్లీ సో ఫార్ యాజ్ ఆర్ సివిలైజేషన్ గోస్.
సో ఒక పర్టికులర్ కల్చర్ ఫాలో అయ్యేటటువంటి ఏ నమ్మకం కూడా అదే సరైనదని కానీ అదే తక్కువని కానీ అసలు అలాంటిదేమీ ఉండదు. ఓకేనా? ఆ కల్చర్ ఇన్ ఎగ్జిస్టెన్స్ ఉన్నంత వరకు ఆ కల్చరల్ కాంటెక్స్ అండ్ నార్మ్స్కి తగినట్టుగా అది సరైనదే అని చెప్పి పీపుల్ అర్థం చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్, రూత్ బెనెడిక్ట్ 1930s కల్చరల్ రిలేటివిజం గురించి మాట్లాడే ప్రయత్నం చేయడం అనేది జరిగింది. ఏ ప్రామినెంట్ బోసియన్ ఆంథ్రోపాలజిస్ట్ బెనెడిక్ట్ ఆర్గ్యూడ్ దట్ ఈచ్ కల్చర్ సెలెక్ట్స్ ఎ ప్యాటర్న్ ఆఫ్ లైఫ్ from the raw materials of existence. She insisted that there are equally valid patterns of life which mankind has created for itself, and that what one society deems normal another may consider aberrant. ఇక్కడ చూడండి, రా మెటీరియల్స్ ఆఫ్ ఎగ్జిస్టెన్స్ అంటే దట్ సింప్లీ మీన్ నేచర్. నేచర్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ అవర్ సర్వైవల్ కదా. ఇట్ ఈస్ ద బేసిక్ రా మెటీరియల్ ఫర్ అవర్ ఎగ్జిస్టెన్స్, ఫర్ అవర్ సర్వైవల్. సో నేచర్ నుంచి కల్చర్ ఏం చేస్తుంది? ప్యాటర్న్స్ ఆఫ్ లైఫ్ని బిల్డ్ చేసుకోవడం అనేటటువంటి జరుగుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ద మ్యారేజ్ ప్రాక్టీస్ దట్ ఎ పర్టికులర్ కల్చర్ ఫాలోస్, ఇట్ అలైన్స్ విత్ ద నేచర్. ఆర్ ద కిన్షిప్ సిస్టమ్ దట్ ఎ కల్చర్ ఫాలోస్, ఇట్ అలైన్స్ విత్ ద నేచర్, ఇట్ అలైన్స్ విత్ ద environment and surrounding conditions, and even the relationship with others, and even the family conditions that a culture follows, even the tools, even the belief system one used to follow, all these things depend on their surroundings or the raw materials of existence కింద ఆవిడ చెప్పడం అనేటువంటిది జరిగింది. అండ్ మ్యాన్కైండ్, మనుషులు, మానవ సమాజాలు వాళ్ళకంటూ అనుగుణమైనటువంటి ప్యాటర్న్స్ ఆఫ్ లైఫ్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఏర్పాటు చేసుకోవడం అనేటటువంటి జరిగింది. వేరు విభిన్నమైనటువంటి సంస్కృతులు. ఒక పర్టికులర్ సమాజంలో ఏ ప్యాటర్న్ ఆఫ్ లైఫ్ నార్మల్గా ట్రీట్ చేయబడుతుందో మిగిలినటువంటి వాళ్ళు దాన్ని నార్మల్గా ట్రీట్ చేయబడక్కర్లేదు. లేకపోతే ఒకరి దగ్గర ఎప్పుడైతే అబ్నార్మల్గా ఉంటుందో అది అబ్సల్యూట్గా అబ్నార్మల్ అని రూల్ ఏం లేదు అనేటువంటి విషయం అర్థం చేసుకోవాలి. ఎక్కడ ఉన్నటువంటి ఏ పర్టికులర్ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి రా మెటీరియల్స్ ఆఫ్ ఎగ్జిస్టెన్స్ ఆర్ ద నేచురల్ కండిషన్స్ ఏవైతే ఉంటాయి, ఎన్విరాన్మెంట్ని బేస్ చేసుకొని కల్చర్ తన ప్యాటర్న్స్ ఆఫ్ లైఫ్ని బిల్డ్ చేసుకుంటుంది. సో ద అదర్ కల్చర్స్ ఆర్ అదర్ సొసైటీస్ దాన్ని జడ్జ్ చేయక్కర్లేదు. దాన్ని ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఇన్ఫీరియర్ ఆర్ సుపీరియర్, గుడ్ ఆర్ బ్యాడ్, నార్మల్ ఆర్ అబ్నార్మల్, ప్రిమిటివ్ ఆర్ సివిలైజ్డ్గా కేటగరైజ్ చేయక్కర్లేదని చెప్పి ఆవిడ చెప్పడం అనేది జరిగింది. బెనెడిక్ట్ ఫేమస్లీ నోటెడ్ దట్ మొరాలిటీ డిఫర్స్ ఇన్ ఎవ్రీ సొసైటీ. ప్రతి సమాజంలో కూడా బిలీఫ్ సిస్టమ్, మారల్స్, వాల్యూస్, ప్రిన్సిపల్స్ డిఫరెంట్గా ఉంటాయి. ఇంప్లయింగ్ దట్ కాన్సెప్ట్స్ ఆఫ్ గుడ్ ఆర్ ఈవిల్ ఆర్ కల్చరలీ బౌండెడ్. నో యూనివర్సల్ స్టాండర్డ్ కెన్ జడ్జ్ ఆల్ కల్చర్స్. సో ఒకరు తన ఓన్ కల్చరల్ స్టాండర్డ్స్ ఏవైతే ఉంటాయో దాన్ని బేస్ చేసుకొని అదర్ కల్చర్స్ని జడ్జ్ చేయాల్సినటువంటి వీలే లేదు, అలా చేయకూడదని చెప్పి ఆవిడ భావించడం అనేది జరిగింది. అండ్ రాబర్ట్ రెడ్ఫీల్డ్ 1940s ఇట్ డిఫైన్ కల్చరల్ రిలేటివిజం యాజ్ మీనింగ్ the values expressed in any culture are to be both understood and themselves valued only according to the way the people who carry that culture see things. ఒక పర్టికులర్ కల్చరల్ గ్రూప్ ఫాలో అయ్యేటటువంటి బిలీఫ్ సిస్టమ్, వాల్యూస్ అవ్వచ్చు, ప్రిన్సిపల్స్ అవ్వచ్చు, టూల్ యూసేజ్ అవ్వచ్చు, ఇది ఎందుకు వాడుతున్నారు, ఎందుకు ఆ పర్టికులర్ ప్రాక్టీస్ అనేటటువంటిది ఇన్ ఎగ్జిస్టెన్స్ ఉంది అని చెప్పి ద మెంబర్స్ ఆఫ్ దట్ ఓన్ కల్చర్కి మాత్రమే అర్థం చేసుకోగలరు. వాళ్ళు మాత్రమే దానికి మీనింగ్ అటాచ్ చేయగలరు తప్ప అదర్ పీపుల్ అసలు అర్థం చేసుకోవడం జరగదు. మరి అలా అర్థం చేసుకున్నటువంటి వాటిని ఆన్ వాట్ బేసిస్ యూ జడ్జ్, ఎలా జడ్జ్ చేస్తావు అని చెప్పి రాబర్ట్ రెడ్ఫీల్డ్ అభిప్రాయపడడం అనేది జరిగింది. దిస్ హైలైట్స్ దట్ ఎన్ అవుట్ సైడర్ మస్ట్ ఎండివర్ టు గ్రాస్ప్ హౌ ఇన్సైడర్స్ పర్సీవ్ దేర్ ఓన్ కస్టమ్స్. దట్ ఈస్ వాట్ ఎమిక్ పర్స్పెక్టివ్, దట్ ఈస్ ఇన్సైడర్స్ పర్స్పెక్టివ్. హౌ ద కల్చరల్ పార్టిసిపెంట్స్ ఆఫ్ ఎ పర్టికులర్ కల్చర్ try to understand the world around them, or what kind of meanings they attach to their cultural symbols. The symbols can be language, a custom, or belief, or marriage practice, or any other thing. దాన్ని వాళ్ళు ఏ విధంగా అర్థం చేసుకుంటున్నారు, ఎటువంటి మీనింగ్ని వాళ్ళు అటాచ్ చేస్తున్నారు అనేటటువంటి వాడు దాన్ని అర్థం చేసుకుంటే తప్ప ఒక అవుట్ సైడర్ ఒక పర్టికులర్ కల్చరల్ గ్రూప్ గురించి పూర్తి స్థాయిలో తెలుసుకోవడం సాధ్యపడదు అని ఆయన భావించడం అనేది జరిగింది. అండ్ ఈవెన్ ద వర్త్ ఆఫ్ దోస్ కస్టమ్స్ ఈజ్ రిలేటివ్ టు ద ఇన్సైడర్స్ వ్యూ పాయింట్స్. సో ఇన్సైడర్ కల్చరల్ పార్టిసిపెంట్ ఆర్ కల్చరల్ ఇన్సైడర్ ఎవరైతే ఉంటారో అతని యొక్క వ్యూ పాయింట్ బట్టే ద కస్టమ్ ఏదైతే ఉందో దాని వర్త్ అనేటటువంటిది ఉంటుంది. అతనికి మాత్రమే తెలుస్తుంది వాట్ కైండ్ ఆఫ్ బిలీఫ్, వాట్ కైండ్ ఆఫ్
custom or what kind of practice, what kind of tradition holds important or holds unimportant అని చెప్పి వాళ్ళకి మాత్రమే తెలుస్తుంది. అండ్ అవుట్ సైడర్ దాన్ని పూర్తి స్థాయిలో అర్థం చేసుకుంటే తప్ప జడ్జ్ చేయడానికి వీల్లేదని చెప్పి ఆయన అభిప్రాయపడ్డమైనటువంటిది జరిగిందమ్మ. అండ్ 1940s తర్వాత చాలామంది మోడర్న్ అండ్ కాంటెంపరీ ఆంథ్రోపాలజిస్ట్ ఎవరైతే ఉంటారో దే ఎంబ్రాస్డ్ కల్చరల్ రిలేటివిజం బికాస్ ఆఫ్ ద హర్రర్స్ ఆఫ్ ఎథ్నోసెంట్రిక్ అప్రోచ్ దట్ దే యాక్చువల్లీ అబ్జర్వ్డ్ డ్యూరింగ్ వరల్డ్ వార్ II లేదా రెండవ ప్రపంచ యుద్ధంగా మనం చెప్పొచ్చు. ఓకేనా, రైట్. సో వితౌట్ ఎనీ ఫర్దర్ డిలే నౌ లెట్ us look at the origins of this particular concept of cultural relativism. So now let us look at origins and development of the concept. Modern cultural relativism as an explicit concept emerged in the early 20th century with the work of Franz Boas and his students. చెప్పాను కదా, this idea was actually introduced during the Boasian Revolution, which rejected the unilinear progression given by classical evolutionists like E.B. Taylor, Morgan as well as Fraser. Boas, often called the father of American anthropology, developed cultural relativism in response to the prevailing evolutionary and racist ideologies of 19th century. 19వ శతాబ్దం ఎస్పెషల్లీ 1860s 50s దాటిన తర్వాత ఎప్పుడైతే నియో ఇంపీరియలిజం ఎమర్జ్ అవ్వడం అనేటటువంటి జరిగిందో, ద న్యూ గ్రేట్ పవర్స్ లైక్ జర్మనీ, ఇటలీ, యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికా, రష్యా, ఇవన్నీ ఆఫ్రికా అండ్ అదర్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద వరల్డ్లో న్యూ కాలనీస్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం అనేది జరిగిందో. వాట్ వాజ్ ద లాజిక్ దే గివెన్ బిహైండ్ దిస్ పర్టిక్యులర్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ కాలనైజేషన్, దట్ ఈస్ సివిలైజింగ్ ద బార్బెరిక్స్ అని చెప్పి చెప్పడం అనేటువంటిది జరిగింది. అంటే మేము దీస్ ప్రిమిటివ్ పీపుల్ ఎవరైతే ఉంటారో, బ్యాక్వర్డ్ పీపుల్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళకి నాగరికత నేర్పిస్తున్నామని చెప్పి ద వైట్ మెన్స్ బర్డెన్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని వీళ్ళ పీపుల్ ఈ పీపుల్ మీద రుద్దడం అనేటటువంటిది జరిగిందమ్మ. అండ్ వన్ ఆఫ్ ద కీ అవుట్కమ్స్ ఆఫ్ నియో ఇంపీరియలిజం ఏంటి? ద కంప్లీట్ ఫ్రాగ్మెంటేషన్ ఆఫ్ ఆఫ్రికా. యూ ఆల్రెడీ నో దట్ ఆఫ్రికా ఈజ్ ఎథ్నికలీ వెరీ డైవర్స్. టూ మెనీ ఎథ్నిక్ గ్రూప్స్ మనకి ఆఫ్రికాలో కనిపించడం అనేటటువంటిది జరుగుతుంది. అండ్ అక్కడ ఉండే ఎథ్నిక్ గ్రూప్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళ మీద కూడా దిస్ వైట్ మెన్స్ బర్డెన్ ఆర్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ సివిలైజింగ్ ద బార్బారిక్ అనేటటువంటి కాన్సెప్ట్ని రుద్దడం అనేటువంటిది జరిగింది. థింకర్స్ లైక్ ఈబీ టైలర్, మార్గన్ హ్యాడ్ అజ్యూమ్డ్ కల్చర్స్ could be ranked on a single scale from primitive to civilized. మనం ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం, సవాజరీ టు బార్బరిజం టు సివిలైజేషన్, దస్ యూనిలీనియర్ ప్రోగ్రెషన్ మోడల్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని తీసుకురావడం అనేది జరిగింది. దానికి వ్యతిరేకంగా ఫ్రాన్స్ బోస్ బోసియన్ రెవల్యూషన్తో ముందుకొచ్చారు. హిస్టారికల్ పర్టికులర్ స్కూల్ బోస్ రీసెర్చ్ ఆన్ డైవర్స్ సొసైటీస్ ఫ్రమ్ ఆర్కిటిక్ యూనిట్ టు నార్త్ వెస్ట్ కోస్ట్ నేటివ్ అమెరికన్స్ led him to reject grand universal theories in favor of historical particularism. The view that each culture is the product of its ఓన్ యూనిక్ హిస్టరీ. నేను ఆల్రెడీ చెప్పడం అనేది జరిగింది. హిస్టారికల్ పర్టిక్యులర్ స్కూల్ ఏం చెప్తుంది? ఈచ్ కల్చర్ ఈజ్ పర్టిక్యులర్, ఈచ్ కల్చర్ ఈజ్ యూనిక్, ఈచ్ కల్చర్ ఈజ్ స్పెషల్, ఈచ్ కల్చర్ ఈజ్ డిస్టింక్టివ్ అని చెప్తుంది. అండ్ వాట్ డిఫైన్స్ ద పర్టిక్యులారిటీ, యూనిక్నెస్, స్పెషాలిటీ ఆర్ డిస్టింక్టివ్నెస్ ఆఫ్ అ పర్టిక్యులర్ కల్చర్? దట్ ఈస్ ద కాంబినేషన్ ఆఫ్ ద హిస్టారికల్ ట్రెజెక్టరీ ఆర్ హిస్టారికల్ ఈవెంట్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ద ఎన్విరాన్మెంటల్ కండిషన్స్ కింద మాట్లాడడం అనేటువంటి జరుగుతుంది. బోత్ డయాక్రానిక్ అండ్ సింక్రోనిక్ అప్రోచ్తో ముందుకు రావడం అనేది జరిగిందని చెప్పి హిస్టారికల్ పర్టిక్యులరిజం స్కూల్లో నేను ఆల్రెడీ డీటెయిల్డ్గా మాట్లాడాను. దిస్ వాజ్ ఎ రాడికల్ డిపార్చర్ ఫ్రమ్ ద ఐడియా ఆఫ్ ఎ సింగిల్ యాడ్ స్టిక్ ఆఫ్ ప్రోగ్రెస్. అంటే కల్చరల్ ఎవల్యూషన్ని ఒక తూనికార్ ఒక స్కేల్తో కొలవడం ఏదైతే ఉందో, సో దాన్ని కంప్లీట్గా రిజెక్ట్ చేసి బోసియన్ రెవల్యూషన్ ఎమర్జ్ అయింది. బోస్ డిడ్ నాట్ యూజ్ ద టర్మ్ కల్చరల్ రిలేటివిజం హిమ్సెల్ఫ్, బట్ he planted its seeds by insisting researchers must set aside their own cultural biases. కల్చరల్ రిలేటివిజం అనేటటువంటి పదాన్ని ఆయన కాయిన్ చేయనప్పటికీ ఆయన ఏం చెప్పడం అనేది జరిగింది? రీసెర్చర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో, ఆంథ్రోపాలజిస్ట్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళ ఓన్ కల్చరల్ బయాసెస్ని పక్కన పెట్టి వాల్యూ న్యూట్రల్గా డిఫరెంట్ కల్చర్స్ని స్టడీ చేసే ప్రయత్నం చేయాలని చెప్పారు. అండ్ అతని యొక్క ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అతని స్టూడెంట్స్ మీద కూడా చాలా ఎక్కువగా ఉండేది. ఇన్ ద 1920s to 1940s ఫిగర్స్ లైక్ రూత్ బెనెడిక్ట్, మార్గరెట్ మీడ్, ఆల్ఫ్రెడ్ కోబర్, ఎడ్వర్డ్ సపీర్ అండ్ మెల్వెల్ హెర్స్కోవిట్స్ further developed this particular concept కింద మనం చెప్పొచ్చు. The term cultural relativism was first recorded in the year 1924 by philosopher Alain Locke, who used it to describe the Boasian anthropologist Robert Louis' extreme cultural relativism. అంటే కంప్లీట్ సెక్లూజన్ ఆర్ కంప్లీట్ నాన్ జడ్జిమెంటల్ బిహేవియర్ కూడా చాలా ప్రాబ్లం అని చెప్పడం అనేది జరిగింది. ఎందుకంటే మెనీ సొసైటీస్లో ఇంటాలరెంట్ కస్టమ్స్ అనేటటువంటివి కూడా మనం గమనించవచ్చు. ఉదాహరణకి చాలా వరకు ఆఫ్రికన్ ఎథ్నిక్ గ్రూప్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అవి ఫీమేల్ జెనిటల్ మ్యూటిలేషన్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఫాలో అవ్వడం అనేటటువంటిది జరుగుతుంది. అంటే ఫీమేల్ ప్రైవేట్ పార్ట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటి పార్షియలీ ఆర్ ఫుల్లీ కట్ చేస్తారన్నమాట.
ఎస్పెషల్లీ డ్యూరింగ్ ద టైమ్ ఆఫ్ కమింగ్ ఆఫ్ ఏజ్. అంటే పెద్ద మనిషి అవ్వడం, లేకపోతే పుష్పవతి అవ్వడం అంటారు కదా, అంటే మ్యారేజ్కి రెడీ అయ్యారు అనేటటువంటి సెరిమనీ ఒకటి కండక్ట్ చేసి ఏం చేస్తారు అంటే ద వెజైనా ఆర్ ఈవెన్ ద బ్రెస్ట్ పార్ట్ అండ్ సమ్ టైమ్స్ యుటరస్, వీటిని కట్ చేయడం అనేటువంటిది జరుగుతుంది. ఇట్స్ ఎ వెరీ ఇన్హ్యూమన్ అండ్ వెరీ ఈనస్ ప్రాక్టీస్ కింద మనం చెప్పొచ్చు. అండ్ దాంతోపాటు చాలా దగ్గరలో మనం ఇండియాలో కూడా మనం చైల్డ్ మ్యారేజెస్ అనేటటువంటివి చూస్తాం, ఆనర్ కిల్లింగ్స్ ఏవైతే ఉంటాయో మనం చూస్తాం. ఈవెన్ ఒకప్పుడు ద ప్రాక్టీస్ ఆఫ్ సతీ అనేటటువంటిది కూడా ఉండేది. సో కల్చరల్ రిలేటివిజం ఏం చెప్తుంది, వాళ్ళ కల్చర్లో అది భాగం, నువ్వు జడ్జ్ చేయకూడదు, నువ్వు దానిలో ఇంటర్వ్యూన్ అవ్వకూడదు అని చెప్తుంది. మరి ఇన్హ్యూమన్ ప్రాక్టీసెస్ ఆర్ ఇంటాలరెంట్ ప్రాక్టీసెస్ ఏవైతే ఉంటాయో దాని కారణంగా ఎంతోమంది పీపుల్ నష్టపోతున్నారు కదా. ద బేసిక్ హ్యూమన్ రైట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అండర్మైన్ అవుతున్నాయి కదా అని చెప్పి ఎక్స్ట్రీమ్ కల్చరల్ రిలేటివిజం కూడా ఒక సీరియస్ కన్సర్న్, ఒక సీరియస్ ప్రాబ్లమ్ అని చెప్పి చాలామంది క్రిటిసైజ్ చేయడం అనేది జరిగింది. బై ద మిడ్ 20th century, కల్చరల్ రిలేటివిజం హ్యాడ్ బికమ్ ఎ గైడింగ్ క్రెడో ఇన్ ఆంథ్రోపాలజీ, పాపులరైజ్డ్ ఆఫ్టర్ వరల్డ్ వార్ సెకండ్. రెండవ ప్రపంచ యుద్ధం తర్వాత ర్యాపిడ్గా ద ఐడియా ఆఫ్ కల్చరల్ రిలేటివిజం స్ప్రెడ్ అవ్వడం అనేది జరిగింది. ఎందుకంటే సెకండ్ వరల్డ్ వార్ యాక్చువల్లీ హ్యాస్ షోన్ ద హర్రర్స్ ఆఫ్ ఎథ్నోసెంట్రిక్ అప్రోచ్ ఆర్ జినోఫోబియాగా మనం చెప్పొచ్చు. యాజ్ స్కాలర్స్ రియాక్టెడ్ అగైన్స్ ద హర్రర్స్ ఆఫ్ నాజీయిజం, రేసిస్ట్ సూడో సైన్స్ అండ్ కొలనియలిజంగా మనం చెప్తాం. The historical context of two world wars and decolonization underscored the dangers of claiming any one culture was superior. ఒక కల్చర్, ఒక సంస్కృతి మాత్రమే సుపీరియర్ అనేటటువంటి భావన ఎంత ఘోరమైనటువంటి పరిస్థితులకు దారితీస్తుందో. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ద నాజీ జర్మనీ, ద నాజీ హిట్లర్ ఏం చెప్పడం అనేది జరిగింది. సో దీస్ జూయిష్ పీపుల్ ఎవరైతే ఉంటారు, నాజీస్ దే ఆర్ ఓన్లీ ద సుపీరియర్ వన్స్, ద రెస్ట్ ఆఫ్ ద కల్చర్స్ ఏవైతే ఉంటాయి అవి ఇన్ఫీరియర్గా ఆయన భావించడం అనేది జరిగింది. ద జూయిష్ పీపుల్ ఎస్పెషల్లీ వాళ్ళ మీద జాతి హననానికి, ఎథ్నిక్ క్లెన్సింగ్కి పాల్పడడం అనేటువంటిది జరిగింది, జెనోసైడ్కి పాల్పడడం అనేటువంటిది జరిగింది. దోస్ గ్యాస్ ఛాంబర్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటిలో ఒక వైలెంట్ వేలో వాళ్ళని చంపేయడం అనేటువంటిది జరిగింది, రైట్. సో దాని యొక్క హర్రర్స్ తెలిసినాయి కాబట్టి అలా 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 పీపుల్ ఆ విధంగా కన్సిడర్ చేయడం, మా కల్చరే గొప్ప అనే విధంగా కన్సిడర్ చేస్తే ఎంత ఘోరమైన పరిస్థితులకు దారితీస్తుందో తెలిసింది కాబట్టి ఆంథ్రోపాలజిస్ట్ పొజిషన్ కల్చరల్ రిలేటివిజం యాజ్ ద యాంటీడోట్ ఆఫ్ ఎథ్నోసెంట్రిజం అండ్ డిఫెన్స్ ఆఫ్ హ్యూమన్ ప్లూరాలిటీ కింద మనం చెప్పొచ్చు, ఆర్ హ్యూమన్ డైవర్సిటీ కింద మనం చెప్పొచ్చు. హ్యూమన్ డైవర్సిటీని పీపుల్ అప్రిషియేట్ చేయాలన్నా, పీపుల్ ఛాంపియన్ చేయాలన్నా, పీపుల్ చెరిష్ చేయాలన్నా ఎథ్నోసెంట్రిజంకి దూరంగా ఉండి కల్చరల్ రిలేటివిజంని ఎంబ్రాస్ చేసుకోవాలి, అలవాటు పడాలని చెప్పి చెప్పడం అనేది జరిగింది. ఎథ్నోసెంట్రిజంకి ఒక యాంటీడోట్గా, ఒక మెడిసిన్ కింద కల్చరల్ రిలేటివిజంని చూపించడం అనేటువంటిది జరిగింది వేరియస్ ఆంథ్రోపాలజిస్ట్ అమ్మ. క్లారిటీ వచ్చిందని అనుకుంటున్నాను. కాంప్రహెన్సివ్గా డీటెయిల్డ్గా ఇక్కడ వరకు పూర్తి స్థాయిలో అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను. ఇప్పుడు వితౌట్ ఎనీ ఫర్దర్ డిలే ద లాజికల్ ప్రిమైజెస్ ఆఫ్ కల్చరల్ రిలేటివిజం మనం మాట్లాడే ప్రయత్నం చేద్దాం. అంటే వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ వాజ్ ద బేసిస్ ఆఫ్ కల్చరల్ రిలేటివిజం, వై కల్చరల్ రిలేటివిజం షుడ్ ఎగ్జిస్ట్ అనేటటువంటి దాన్ని మనం మాట్లాడే ప్రయత్నం చేయాలి. వినండి అమ్మ. So now let us look at various logical premises of the cultural relativistic approach. So when I say this word logical premises, that talks about the rationality or logic or reason behind the existence of cultural relativism as an approach, as an ideology. First important reason enti ante no absolute standards. Cultural relativists often believe that there is no single yardstick or scale using which cultures can be ranked or graded. కల్చర్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని జడ్జ్ చేయడానికి, ర్యాంక్ చేయడానికి ఎటువంటి కొలమానము లేదా కొలబద్ద లేదు అని చెప్పి భావించడం అనేటువంటిది జరుగుతుంది. దెర్ ఈస్ నో సింగిల్ ఆబ్జెక్టివ్ స్టాండర్డ్, మోరల్, ఆస్థెటిక్ ఆర్ సోషల్ బై విచ్ ఆల్ కల్చర్స్ కెన్ బి జడ్జ్డ్. అన్ని కల్చర్స్ని జడ్జ్ చేయడానికి అసలు ఎటువంటి ఒక స్కేల్ అనేటువంటిది లేదు. ఎనీ ఎవాల్యుయేటివ్ క్రైటీరియా, ఎయిదర్ ఎ కల్చర్ ఈజ్ నార్మల్ ఆర్ అబ్నార్మల్, మోరల్, బ్యూటిఫుల్ ఆర్ దెమ్సెల్స్ ద ప్రొడక్ట్స్ ఆఫ్ కల్చర్. ఆ కల్చరే డిసైడ్ చేయడం అనేటువంటిది జరుగుతుంది. ఆ కల్చర్ ఏదైతే ఉందో, ఏ నార్మ్స్ అయితే విధిస్తుందో దాన్ని బేస్ చేసుకొని కల్చరల్ పార్టిసిపెంట్స్ ఎవరైతే ఉంటారో, ద ఇన్ గ్రూప్ మెంబర్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు డిసైడ్ చేయడం అనేటువంటిది జరుగుతుంది. సో దేర్ ఫోర్ అప్లయింగ్ వన్స్ కల్చర్ క్రైటీరియా టు అనదర్ ఈజ్ ఫిలసాఫికల్లీ అన్సౌండ్ అండ్ ఇల్లాజికల్ కింద కల్చరల్ రిలేటివిస్ట్ భావించడం అనేటువంటిది జరుగుతుంది. And calling another society backward or uncivilized implicitly assumes an absolute scale of progress which relativism rejects, because there were no absolute standards to judge a particular culture కింద గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సెకండ్, కాంటెక్చువల్ మీనింగ్ అమ్మ. బిలీవ్స్ ప్రాక్టీసెస్ ద గెయిన్ మీనింగ్ ఓన్లీ విత్ దేర్ కల్చరల్ కాంటెక్స్ట్, దే నెవర్ ఎగ్జిస్ట్ ఇన్ ఐసోలేషన్ కింద గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ద పార్ట్ గెయిన్స్ ఇట్స్ కల్చరల్ సిగ్నిఫికెన్స్ బై ఇట్స్ ప్లేస్ ఇన్ ద హోల్. ద కల్చరల్ హోల్లో దాన్ని భాగంగా చూడాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మన మ్యారేజెస్లో అక్షింతలు అనేటటువంటి వేస్తాం.
మేబీ చాలా మందికి అది అబ్సర్డ్గా కనిపించవచ్చు, ఇల్లాజికల్గా కనిపించవచ్చు. ఎందుకు రైస్ని వీళ్ళు వేస్ట్ చేస్తున్నారు, ఎవరైతే దంపతులు ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళ మీద వేసి అని చెప్పి అనుకోవచ్చు. బట్ కానీ దాన్ని ఐసోలేషన్గా ఎప్పుడూ చూడకూడదు. ఇన్ ద హోల్ కల్చరల్ కాంటెక్స్ట్ ఏదైతే ఉందో దాంతో కలిపి అర్థం చేసుకోవడం వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. A ritual law or norm makes sense to insiders, but it fits into a larger pattern of values and history. Only cultural participants or insiders మాత్రమే they can only attach meaning to those particular symbols, those customs or rituals. But outsiders kada absolute no absurd ga lekapothe illogical అనిపించవచ్చు. To judge or even comprehend that practice, one the observer must grasp the larger cultural pattern. Next, equivalence of cultures. Our cultures are qualitatively equal as complex adaptive systems. They are tools of survival కింద ప్రతి ఒక్కరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. Cultural relativism assumes every society has developed ways to meet human needs and impart meaning to life. None is inherently superior or inferior in general sense. The tools of survival, human needs in fulfill చేయడానికి, that can be biological, psychological, ఆర్ ఈవెన్ సోషల్ నీడ్స్ ఏవైతే ఉంటే వాటిని ఫుల్ఫిల్ చేయడానికి ఆల్ ద కల్చర్స్ ఎగ్జిస్ట్ అయి ఉండడం అనేటువంటి జరుగుతుంది. సో అందుకే ఒక కల్చర్ స్టాండర్డ్ బేస్ చేసుకుని వేరే కల్చర్ ఇన్ఫీరియర్ అని చెప్పి మనం చెప్పలేం. దిస్ డజంట్ మీన్ ఆల్ కల్చర్స్ ఆర్ ద సేమ్, ద డిఫర్ ఎనార్మస్లీ. అన్ని కల్చర్స్ ఒకటే అని చెప్పక్కర్లేదు, లేకపోతే అలా అయితే కల్చర్ డైవర్సిటీ అనేటువంటిది ఉండదు కదా. బట్ ఈచ్ ఈస్ కోహరెంట్ అండ్ వ్యాలిడ్ సొల్యూషన్ టు ద ఛాలెంజెస్ ఆఫ్ హ్యూమన్ ఎగ్జిస్టెన్స్. బట్ వన్ సింపుల్ జనరలైజేషన్ దట్ యూ నీడ్ టు బిలీవ్ అమంగ్ ఆల్ ద కల్చర్స్ ఏంటంటే దే ఎగ్జిస్ట్ టు సాల్వ్ ద ఛాలెంజెస్ ఆఫ్ హ్యూమన్స్ అని చెప్పి గుర్తుపెట్టుకో. దిస్ కల్చరల్ డైవర్సిటీ ఈస్ టు బి అప్రిషియేటెడ్, నాట్ ర్యాంక్డ్. నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి ఎన్కల్చరేషన్ అండ్ పెర్సెప్షన్. People's values, perceptions, they are shaped by their own culture in the process of enculturation, the process of learning culture. అది గుర్తుపెట్టుకోవాలి. Consequently, each individual interprets experience in terms of his own enculturation process. వాళ్ళ కల్చర్ని బేస్ చేసుకొని మాత్రమే వాళ్ళ పెర్సెప్షన్స్, వాళ్ళ యొక్క ఐడియాస్ ముందుకు వస్తాయి. కానీ అబ్సల్యూట్గా ఇన్నేట్ కాన్సెప్ట్ అనేటటువంటిది కాదు. సీయింగ్ సంథింగ్ యాజ్ నార్మల్ ఆర్ కామన్ సెన్స్, ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళ కల్చర్ ఇన్స్టిల్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది. దిస్ ప్రిమైజ్ ఇంప్లైస్ దట్ అబ్జర్వర్స్ లుకింగ్ ఎట్ ఎ ఫారెన్ కల్చర్ విల్ ఇనిషియల్లీ ఇంటర్ప్రిటెడ్ త్రూ దేర్ ఓన్ కల్చరల్ లెన్స్. సో దట్ వాల్యూ బయాస్ అనేటువంటి తప్పకుండా పీపుల్ క్యారీ చేస్తారు. అదర్ కల్చర్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని అర్థం చేసుకునేటప్పుడు, చూసేటప్పుడు, విచ్ కెన్ లీడ్ టు మిస్అండర్స్టాండింగ్స్. ద లాజికల్ కోర్స్ దెన్ ఈస్ టు బ్రాకెట్ వన్స్ బయాసెస్ అండ్ అటెంప్ట్ టు సీ ద వరల్డ్ యాజ్ ఎ మెంబర్స్ ఆఫ్ అనదర్ కల్చర్ సీడ్. దట్ ఈస్ ఎమిక్ పర్స్పెక్టివ్ ఏదైతే ఉందో దాని ద్వారా కల్చర్స్ని అర్థం చేసుకోవడం వెరీ ఇంపార్టెంట్ అని చెప్పి మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. దట్ ఈస్ వేర్ కల్చరల్ రిలేటివిజం కమ్స్ ఇన్ టు ప్లే. అండ్ రిలేటివిటీ ఆఫ్ ట్రూత్ అండ్ నాలెడ్జ్. వాట్ ఈజ్ ట్రూ, వాట్ ఈజ్ ఫాల్స్ అనేటటువంటి కల్చర్ డిసైడ్ చేస్తుంది. వాట్ ఈజ్ నాలెడ్జ్ అనేటటువంటిది కూడా కల్చర్ డిఫైన్ చేయడం అనేటువంటి జరుగుతుంది. వన్స్ ఓన్ కల్చర్ డిఫైన్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది. డిఫరెంట్ కల్చర్స్ కేటగరైజ్ అండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ రియాలిటీ ఇన్ డైవర్స్ వేస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ త్రూ రిలీజియన్, సైన్స్, మ్యాజిక్, వాటితో రియాలిటీని అర్థం చేసుకునే ప్రయత్నం చేయడం అనేది జరుగుతుంది. ఈచ్ సిస్టమ్ హ్యాస్ ఇట్స్ ఓన్ ఇంటర్నల్ లాజిక్. ప్రతి ఒక్క కల్చర్కి దానికి ఓన్ లాజిక్ అనేటువంటిది ఉంటుంది. బోస్ ఇలిస్ట్రేటెడ్ దిస్ విత్ లాంగ్వేజ్. డిఫరెంట్ లాంగ్వేజెస్ కార్వ్ అప్ ద కంటిన్యూమ్ ఆఫ్ color or sound differently, leading their speakers to literally perceive reality differently. ఒక్కొక్క కల్చర్లో ఒక్కొక్క కలర్కి ఒక్కొక్క పదం అనేటటువంటిది ఉంటుంది. ఆ పదం బట్టి పీపుల్ ఒక పర్టిక్యులర్ కలర్ని కానీ లేకపోతే ఒక పర్టిక్యులర్ సౌండ్ని కానీ అర్థం చేసుకోవడం మారిపోతుంది అనమాట. అర్థమైందా? దట్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. విజువలైజ్ చేసుకోవడం, మెంటల్లీ విజువలైజ్ చేసుకోవడం మారిపోతూ ఉంటుంది. మెథడాలజికల్ న్యూట్రాలిటీ, దట్ ఈస్ కల్చరల్ న్యూట్రలిజం ఏదైతే ఉందో దాన్ని ప్రమోట్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది. కల్చరల్ రిలేటివిజం. A key premise for anthropologists is that to study cultures objectively, one must adopt a stance of cultural neutralism. వాల్యూ న్యూట్రలిజం అనేటటువంటిది ఉండాలి. సస్పెండింగ్ దేర్ ఓన్ వాల్యూ జడ్జ్మెంట్స్, వాల్యూ బయాస్ అనేటటువంటి దానికి దూరంగా ఉండాలి. దిస్ డజంట్ అసర్ట్ దట్ ఎనీథింగ్ ఈజ్ రైట్, బట్ రాదర్ దట్ వన్ మస్ట్ టెంపరరీ రిఫ్రైన్ ఫ్రమ్ లేబులింగ్ ప్రాక్టీసెస్ ఇస్ రైట్ ఆర్ రాంగ్ ఇన్ ఆర్డర్ టు అండర్స్టాండ్ దమ్. ఒక పర్టికులర్ కల్చర్ని అర్థం చేసుకోవాలంటే జడ్జ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, లేబుల్ చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఏమీ లేదు. ఓన్లీ బై డూయింగ్ సో the researcher can avoid ethnocentric bias and accurately describe a culture on its own term. అందుకే కాంటెంపరీ ఆంథ్రోపాలజిస్ట్ ఎవరైతే ఉంటారో దే ఆర్ గోయింగ్ విత్ రిఫ్లెక్షన్. వాళ్ళు ఏదైనా ఒక అనాలిసిస్ లేదా జనరలైజేషన్ బిల్డ్ చేసేటప్పుడు దే క్వశ్చన్ దెమ్సెల్స్. నా యొక్క ఓన్ కల్చరల్ వాల్యూ కానీ ప్రిన్సిపల్ కానీ దీని మీద ఏమైనా ఈ పర్టికులర్ జనరలైజేషన్ డెరైవ్ చేయడంలో ఏమైనా ఇంపాక్ట్ చూపిస్తుందా అని చెప్పి రిఫ్లెక్ట్ చేస్తారు. దిస్ మెథడాలజికల్ రిలేటివిజం ఈజ్ heuristic device to gain insight grounded in the logical idea that judgment prior to understanding will distort the analysis. ఎటువంటి అండర్స్టాండింగ్ లేకుండా, ఎటువంటి స్టడీ అనేటువంటిది కండక్ట్ చేయకుండా జడ్జ్ చేయడం, ర్యాంక్ చేయడం అనేటువంటిది సరైనది కాదు అని చెప్పి కల్చరల్ రిలేటివిస్ట్ భావించడం అనేది జరుగుతుంది. అదే కదా ఆ తప్పే మనకి క్లాసికల్ ఎవల్యూషనిస్ట్ చేయడం అనేటువంటిది జరిగింది. వితౌట్ ఎనీ ఫీల్డ్ వర్క్, వితౌట్ ఎనీ పార్టిసిపెంట్ అబ్జర్వేషన్, వితౌట్ ఎనీ ఇమర్సివ్ స్టడీస్, వాట్ దే హ్యావ్ డన్,
వాటి సెకండరీ డేటా ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఉపయోగించుకొని దేర్ ఆర్మ్ చైర్ మెథడాలజీస్ అని చెప్పుకున్నాం కదా, ఈ మిషనరీస్ లేకపోతే కొలోనియల్ అడ్మినిస్ట్రేటర్స్ తీసుకొచ్చినటువంటి డేటా ఏదైతే ఉందో దాన్ని బేస్ చేసుకుని వాళ్ళు జనరలైజేషన్స్ డిరైవ్ చేయడం అనేటువంటిది జరిగింది. దే నెవర్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ద ఇన్సైడర్స్ వ్యూ ఆర్ ఎమిక్ పెర్స్పెక్టివ్ ఆర్ ద మీనింగ్స్ అటాచ్డ్ బై ద కల్చరల్ పార్టిసిపెంట్ టు ఎ పర్టికులర్ కల్చరల్ సింబల్. అది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. Holism. Cultural relativism relies on a holistic approach, the idea that elements of culture interrelate. Logical extension is that no element can be fully understood in isolation. In isolation, ఏ ఎలిమెంట్ని కూడా ఎవరు అర్థం చేసుకోవడం అనేది జరగదు. ద ఎంటైర్ కల్చరల్ హోల్ ఆర్ కల్చరల్ ప్యాటర్న్ బేస్ చేసుకుని అర్థం చేసుకోవాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఎ మ్యారేజ్ కస్టమ్ మైట్ బి లింక్ టు ఎకనమిక్ నీడ్స్, రిలీజియస్ బిలీవ్స్ అండ్ కిన్షిప్ స్ట్రక్చర్స్. కండెమ్నింగ్ ఆర్ ఆల్టరింగ్ ఇట్ వితౌట్ సీయింగ్ దోస్ లింక్స్ కెన్ మిస్ఫైర్. సో జస్ట్ ఒక మ్యారేజ్ కస్టమ్ని నువ్వు జడ్జ్ చేయడం, ర్యాంక్ చేయడం సరైనది కాదు. సుపీరియర్, ఇన్ఫీరియర్, గుడ్ ఆర్ బ్యాడ్ అని చెప్పడం సరైనది కాదు. ఎందుకంటే అదొక ఎకనమిక్ నీడ్స్కి ఇంటర్లింక్ అయి ఉండొచ్చు, లేదా రిలీజియస్ బిలీఫ్స్కి ఇంటర్లింక్ అయి ఉండొచ్చు, చెప్పలేం. రైట్, ఒకదాంతో ఒకటి ఇంటర్లింక్ అవ్వడం అనేది జరుగుతుంది. రిలేటివిజం దస్ పొజిస్ దట్ అనాలిసిస్ మస్ట్ కన్సిడర్ ద హోల్ కల్చరల్ వెబ్ ఆఫ్ మీనింగ్స్, దట్ ఈస్ గీచ్ వెబ్ ఆఫ్ సిగ్నిఫికెన్స్ ఆర్ దట్ ఈస్ వాట్ ఇంటర్ప్రిటేటివ్ అండ్ సింబాలిక్ థియరీస్లో మనం డీటెయిల్డ్గా చెప్పడం అనేది జరిగింది. ఇన్ విచ్ ఎనీ ప్రాక్టీస్ ఈస్ entangled. So one needs to understand the symbols through the meanings attached to those symbols by the cultural participants or insiders. That is very important. So now let us look at the significance of cultural relativism in anthropology. మళ్ళీ చెప్తున్నాను, కల్చరల్ రిలేటివిజం మీద క్వశ్చన్ వచ్చినప్పుడు తప్పకుండా ఫస్ట్ యూ నీడ్ టు డిఫైన్ కల్చరల్ రిలేటివిజం ఇన్ ద ఇంట్రడక్షన్. దాంతోపాటు సిగ్నిఫికెన్స్ ఆఫ్ కల్చరల్ రిలేటివిజం, ఈ 2 సెంటెన్సెస్లో మీ ఇంట్రడక్షన్ అనేటువంటిది కంప్లీట్ చేయాలమ్మా. దట్ ఈస్ వాట్ ద అప్రోచ్ దట్ వీ ఫాలో. టీడీఎస్ అప్రోచ్ మనం ఫాలో అవుతాం. థింకర్ ఇంట్రడక్షన్ రాయడానికి, థింకర్ ఆర్ టైమ్ లైన్, దేర్ డెఫినేషన్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ద సిగ్నిఫికెన్స్ అప్రోచ్ ఆర్ సిస్టమ్ మనం ఇండక్షన్లో మనం ఉపయోగిస్తాం. సో దట్ యువర్ ఇండక్షన్ విల్ డెఫినెట్లీ అట్రాక్ట్ అన్ ఎడ్జ్ ఫర్ షూర్. So the significance for cultural relativism, use this particular statement. Cultural relativism is often described as the ethos of anthropological discipline ga manam cheptam. It profoundly influences both fieldwork methodology and theoretical frameworks kinda manam cheppochu. Significance lo the first important significance ఏంటి అంటే ఇట్ గాడ్స్ అగెనెస్ట్ ఎథ్నోసెంట్రిజం అమ్మ. నేను ఎథ్నోసెంట్రిజం అండ్ ఎథ్నోసెంట్రిక్ హర్రర్స్ గురించి డీటెయిల్గా చెప్పడం అనేటువంటిది జరిగింది. దాని నుంచి కల్చరల్ రిలేటివిజం యాక్ట్స్ అన్ అనెక్డోట్ ఫర్ ఎథ్నోసెంట్రిజం అండ్ ఇట్ డిఫెండ్స్ హ్యూమన్ ప్లూరాలిటీ ఆర్ హ్యూమన్ డైవర్సిటీ కింద మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు. అబోవ్ ఆల్, కల్చరల్ రిలేటివిజం సర్వ్స్ యాజ్ ఎ సేఫ్ గార్డ్ అగెన్స్ట్ ఎథ్నోసెంట్రిజం అండ్ రీసెర్చ్. ఇట్ రిమైండ్స్ ఆంథ్రోపాలజిస్ట్ దట్ our way of life is just one among many. This outlook was crucial in early 20th century anthropology when researchers set out to study indigenous peoples colonized or dispersed by Western society. By adopting relativistic stance, anthropologists challenged colonial narratives of primitive savages. That is Bosnian revolution గురించి మనం చెప్పాం. బ్రోనిస్లా మెలనోస్కీ, ట్రోబ్రియన్ ఐలాండర్స్ ఆఫ్ పపువా న్యూగిని వాళ్ళ మీద స్టడీస్ కండక్ట్ చేసేటప్పుడు ద కులా ఎక్స్చేంజ్ సిస్టమ్ ఏదైతే ఉందో, బికాజ్ ఇట్ నెవర్ ఇన్వాల్వ్స్ ఎనీ మానిటరీ ఎక్స్చేంజ్. నేను ఆల్రెడీ కులా ఎక్స్చేంజ్ సిస్టమ్ గురించి డీటెయిల్డ్గా చెప్పడం అనేటువంటిది జరిగింది. ఎటువంటి మనీ అనేటటువంటిది ఎక్స్చేంజ్ కావడం అనేది జరగదు. సో ఒకరికొకరు ఇంకొకరు గిఫ్ట్ రెసిప్రోసిటీ అనేటువంటిది ఉండదు. బట్ కానీ సుదూర ప్రాంతాలు, డేంజరస్ వయేజెస్ ఏవైతే ఉంటాయో చేసి దిస్ గిఫ్ట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వేరే వాళ్ళకి ఇవ్వడం అనేటువంటిది జరుగుతుంది. చాలామంది అది అబ్సర్డ్, ఇల్లాజికల్ అని భావించారు. బట్ కానీ బ్రోనిస్లా మెలనోస్కీ ఏం చెప్పడం అనేది జరిగింది, దిస్ కులా ఎక్స్చేంజ్ సిస్టమ్ ఏదైతే ఉందో అప్హోల్డ్ సోషల్ ఆర్డర్, సోషల్ కోహెషన్ అండ్ రెడ్యూసెస్ కాన్ఫ్లిక్ట్స్, బిల్డ్స్ ట్రస్ట్ అమాంగ్ దీస్ ఐలాండర్స్ అని చెప్పి ఆయన చెప్పడం అనేటువంటిది జరిగిందమ్మ. వాట్ అపియర్డ్ యాజ్ ఇర్రేషనల్ ఆర్ సింపుల్ ఆర్ ఇల్లాజికల్ వాజ్ పర్ఫెక్ట్లీ రేషనల్ విత్ ఇన్ ట్రోబ్రియన్ కల్చర్స్ అని చెప్పి ఆయన అర్థం చేసుకోవడం అనేది జరిగింది. సచ్ వర్క్ హ్యూమనైజ్ నాన్ వెస్టర్న్ పీపుల్స్ అండ్ డిబంక్డ్ మిత్స్ ఆఫ్ కల్చరల్ ఇన్ఫీరియారిటీ కింద మనం చెప్పొచ్చు. సో ఎథ్నోసెంట్రిక్ బయాస్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని దూరం చేస్తుంది ఈ కల్చరల్ రిలేటివిస్ట్ అప్రోచ్. సెకండ్, దిస్ కల్చరల్ రిలేటివిస్ట్ అప్రోచ్ ఛాంపియన్ ఫీల్డ్ వర్క్ మెథడాలజీ. In practical terms, cultural relativism is of fundamental methodological importance to ethnographic fieldwork. Anthropologists entering a new community strive to practice participant observation or immersive studies కింద చెప్పొచ్చు. మనం ఫీల్డ్ వర్క్ మెథడాలజీని ఇట్ యాక్చువల్లీ ఫార్మ్స్ ద హార్ట్ అండ్ సోల్ ఆఫ్ ఆంథ్రోపాలజికల్ స్టడీస్ కింద మనం చెప్పాం. సో దే లివ్ విత్ ద పీపుల్, దే స్పీక్ దేర్ లాంగ్వేజ్, దే యాక్చువల్లీ పార్టిసిపేట్ ఇన్ దర్ డైలీ లైఫ్, which is only fruitful if one sets aside one's own perceptions. సో ఎప్పుడైతే వాళ్ళ ఓన్ కల్చరల్ వాల్యూస్ని పక్కన పెట్టి కల్చరల్ రిలేటివిస్ట్ అప్రోచ్ని ఫాలో అవుతారో అప్పుడు మాత్రమే ఫీల్డ్ వర్క్ మెథడాలజీ విల్ గివ్ బెటర్ రిజల్ట్స్ అమ్మ. As Bose and his students realized, to get accurate data they would need to employ methods that help them escape the limits of their own ethnocentrism. Cultural relativism becomes a mindset of openness and humility or empathy in the field కింద మనం చెప్పొచ్చు. For example, an ethnographer studying a society with very different sexual norms, for example, Polynesian
open attitudes towards adolescent sexuality as observed by Margaret Mead in Samoa must not impose his or her home culture's moral judgments. Our trust from informants will be lost in understanding what it నేను చెప్పడం అనేటువంటిది జరిగింది కదా. సో ఇన్సైడర్ పర్స్పెక్టివ్ పూర్తి స్థాయిలో అర్థం చేసుకోవాలంటే దేర్ వాల్యూ బయాసెస్కి దూరంగా ఉండాలి. వాల్యూ న్యూట్రాలిటీ ఏదైతే ఉందో ఎంబ్రాస్ చేసుకోవడం ఒక ఆంథ్రోపాలజిస్ట్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. బై టెంపరరీ అడాప్టింగ్ ద హోస్ట్ కల్చర్స్ పర్స్పెక్టివ్, దట్ ఈస్ ద ఎమిక్ వ్యూ, ఆంథ్రోపాలజిస్ట్ కెన్ లెర్న్ ఫ్రమ్ people rather than merely about them. This often leads to insights that challenge the researcher's own cultural assumptions, a valuable outcome that contributes to anthropological theory కింద మనం చెప్పొచ్చు. ఆంథ్రోపాలజికల్ థియరీ ఆబ్జెక్టివ్గా మారాలి అంటే వితౌట్ ఎనీ బయాస్, వితౌట్ ఎనీ సబ్జెక్టివ్ ఒపీనియన్స్తో ఉండాలి అంటే కల్చరల్ రిలేటివిస్ట్ అప్రోచ్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఫాలో అవడం చాలా ఇంపార్టెంట్. అండ్ నెక్స్ట్, ఎథికల్ అండ్ హ్యూమనిస్టిక్ సిగ్నిఫికెన్స్. So cultural relativism fosters respect and tolerance because we never judge other cultures. By emphasizing that no culture's way of life is inherently superior, anthropologists have advocated for the dignity of marginalized people. This had political significance. For example, the anti-racism movements ఏవైతే ఉంటాయో అవి ర్యాపిడ్గా స్ప్రెడ్ అవ్వడంలో కూడా ఆంథ్రోపాలజిస్ట్ కీలకమైన పాత్ర పోషించడం అనేది, ఎస్పెషల్లీ ఫ్రాంచ్ బోస్ అండ్ స్టూడెంట్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు కల్చరల్ రిలేటివిజంని యాజ్ ఎ టూల్గా ఉపయోగించారు ఇన్ ఆర్డర్ టు డిస్క్రెడిట్ రేసిస్ట్ థియరీస్ లింకింగ్ కల్చర్, దట్ ఈస్ బయోలాజికల్ డిటర్మినిజం ఆర్ రేషియల్ డిటర్మినిజం. దట్ సింప్లీ మీన్స్ సిన్స్ హీ బిలాంగ్ టు ఏ పర్టికులర్ రేస్ he follows this particular behavior, or since he belong to particular race he usually commits these kind of crimes అనేటువంటి భావన ఏదైతే ఉందో రేషియల్ డిటర్మినిజం అంటాం, దాన్ని రిజెక్ట్ చేయడం అనేటువంటి జరిగింది త్రూ కల్చరల్ రిలేటివిస్టిక్ అప్రోచ్ బై ఫ్రాంచ్ బోస్ అండ్ హిస్ స్టూడెంట్స్. ఇట్ ఎంకరేజెస్ ప్లూరలిజం, హ్యూమన్ డైవర్సిటీ ఏదైతే ఉందో దాన్ని జడ్జ్ చేయకుండా దాన్ని చెరిష్ చేసుకోవడానికి యాజ్ ఎ టూల్ కింద కల్చరల్ రిలేటివిజం ఉపయోగపడడం అనేది జరుగుతుంది. సొసైటీస్ కెన్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ఈచ్ అదర్ రాదర్ దాన్ ఎన్ఫోర్స్ అసిమిలేషన్. ఇన్ ఫీల్డ్ వర్క్ దిస్ యాటిట్యూడ్ హెల్ప్స్ ఆంథ్రోపాలజిస్ట్ బిల్డ్ ర్యాపో అండ్ అప్రోచ్ సెన్సిటివ్ ప్రాక్టీసెస్ నాన్ జడ్జిమెంటల్, వితౌట్ ఎనీ జడ్జిమెంట్ సెన్సిటివ్ ప్రాక్టీసెస్ని కూడా అర్థం చేసుకోవడానికి, వాటికి ఎథోస్ గురించి తెలుసుకోవడానికి కూడా ఆంథ్రోపాలజిస్ట్ కల్చరల్ రిలేటివిస్ట్ అప్రోచ్ ఉపయోగించడం అనేటువంటి జరుగుతుంది. మెనీ ఆంథ్రోపాలజిస్ట్ ఫీల్ ఎ మోరల్ కమిట్మెంట్ టు మేకింగ్ ద వరల్డ్ సేఫ్ ఫర్ కల్చరల్ డైవర్సిటీ. కల్చరల్ డైవర్సిటీ కారణంగా వరల్డ్ వైలెంట్గా మారకూడదు, హింస అనేటటువంటి చెలరేయకూడదు, హ్యాట్రెడ్ కారణం అవ్వకూడదు అని ఆంథ్రోపాలజిస్ట్ ఎప్పుడు భావిస్తారు. అందుకే ఎప్పుడు కల్చరల్ రిలేటివిస్టిక్ అప్రోచ్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఎంబ్రాస్ చేయడం అనేటటువంటి జరుగుతుంది. ఫాస్టరింగ్ క్రాస్ కల్చరల్ కమ్యూనికేషన్ బియాండ్ అకాడమియా. కల్చరల్ రిలేటివిజం has significance in today's globalized world as a principle of intercultural understanding కింద మనం చెప్పొచ్చు. ఆంథ్రోపాలజిస్ట్ త్రూ their relativistic writings have indirectly educated others, that is administrators, developmental workers, వీళ్ళందరినీ ఎడ్యుకేట్ చేశారు. ఎలాగా వితౌట్ ఎనీ బయాస్, ఎటువంటి పక్షపాతం లేకుండా కల్చర్స్ని ఏ విధంగా అర్థం చేసుకోవాలి అని చెప్పి తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేశారు. సో అది కూడా ఎంపథెటిక్ పాలసీస్ని తీసుకురావాలన్నా లేకపోతే పీపుల్కి ఉపయోగపడే పాలసీస్ తీసుకురావాలన్నా చాలా ఉపయోగపడడం అనేది జరిగింది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, డైటరీ టాబూస్ ఆఫ్ వేరియస్ కల్చర్స్ని అర్థం చేసుకోవడం ద్వారా, అంటే ఏది తినాలి ఏది తినకూడదు, ఒక పర్టికులర్ కల్చర్ ఏది తినడాన్ని నార్మల్గా భావిస్తుంది, ఏది తినడాన్ని అపవిత్రంగా భావిస్తుందని తెలుసుకోవడం వల్ల సర్టైన్ ట్రైబ్స్ మే రిఫ్యూజ్ టు ఈట్ ఎ పర్టికులర్ యానిమల్ దట్ అదర్స్ రెడీలీ కన్జ్యూమ్, దట్ ఈస్ బీఫ్ ఈటింగ్ ఏదైతే ఉందో అది ట్యాబూ ఇన్ ఇండియా, ఇజంట్ ఇట్? So can improve nutrition programs by showing the need to respect the local values. Beef lo kuda there can be some important nutrients, but beef అనేటువంటిది ఈటింగ్ ట్యాబుగా ఉండడం వల్ల ఈ న్యూట్రియంట్స్ ప్లేస్లో ఏం తీసుకురావాలి, ఎలా పీపుల్కి ఈ న్యూట్రియంట్స్ అందించాలని చెప్పి గవర్నమెంట్ మే కమ్అప్ విత్ సమ్ న్యూట్రిషనల్ ప్రోగ్రామ్స్, రైట్? అప్రిషియేటింగ్ ద డైవర్స్ రైట్స్ ఆఫ్ పాసేజ్ హోల్డ్ డీప్ మీనింగ్ కెన్ గైడ్ మోర్ కల్చరలీ సెన్సిటివ్ గవర్నెన్స్ అండ్ సోషల్ ఇంటర్వెన్షన్స్ అమ్మ, రైట్? వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇక్కడ వరకు డీటెయిల్గా అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను. ఇప్పుడు వితౌట్ ఎనీ ఫర్దర్ డిలే లిమిటేషన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని మనం పూర్తి స్థాయిలో అర్థం చేసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. ద క్రిటిసిజం ఆఫ్ ఎక్స్ట్రీమ్ కల్చరల్ రిలేటివిజం, దానివల్ల ప్రాబ్లమ్స్ తెలుసుకుందాం, వినండి. సో నౌ లెట్ us look at various limitations and criticism of cultural relativism. ఫస్ట్, మోరల్ పెరాలసిస్ అండ్ ఎథికల్ రిలేటివిజంకి కారణం అవ్వడం అనేటువంటి జరుగుతుంది. అంటే ఒకవేళ మోరల్ జడ్జిమెంట్స్ రిలేటివ్ టు కల్చరల్ కాంటెక్స్ట్ అయితే, అంటే దేర్ వోంట్ బి ఎనీ యూనివర్సల్ స్టాండర్డ్స్ ఆఫ్ రైట్ అండ్ రాంగ్ కదా, రైట్ ఆర్ రాంగ్ కదా. యూనివర్సల్లీ ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఇది మంచి ఇది చెడు అని చెప్పడానికి ఎటువంటి ఇది లేకుండా పోవడం అనేటువంటి జరుగుతుంది. సో క్రిటిక్స్ ఆర్గ్యూ దట్ దిస్ కెన్ లీడ్ టు మోరల్ పారాలిసిస్. ఇఫ్ ఎన్ ఆంథ్రోపాలజిస్ట్ మస్ట్ కీప్ హ్యాండ్స్ ఆఫ్ ఆల్ ప్రాక్టీసెస్, హౌ కెన్ వన్ కండెమ్ అట్రాసిటీస్ లైక్ జెనోసైడ్? జాతి హననం ఏదైతే ఉందో, మాస్ కిల్లింగ్స్ ఏవైతే ఉంటాయో దాన్ని ఎవరు క్వశ్చన్ చేస్తారు, ఎవరు ప్రశ్నిస్తారు, ఎవరు వ్యతిరేకిస్తారు? స్లావరీ, బానిసత్వం, ఆపరేషన్ ఆఫ్ ఉమెన్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ జెనిటల్ మ్యుటిలేషన్ ఏదైతే ఉందో, ఇలాంటి వాటిని ఏ విధంగా
ఎవరు ఎదుర్కోవడం అనేటువంటిది జరుగుతుంది కల్చరల్ రిలేటివిజంని ఫాలో అయితే. యాజ్ ఎర్లీ యాజ్ 1948 ఆంథ్రోపాలజిస్ట్ జూలియన్ స్టివర్ట్ వార్న్ దట్ ఎయిదర్ వీ టాలరేట్ ఎవ్రీథింగ్ అండ్ కీప్ హ్యాండ్స్ ఆఫ్ ఆర్ వి ఫైట్ ఇంటాలరెన్స్. సో కల్చరల్ రిలేటివిజం boasts itself about promoting tolerance, బట్ అదేం చేస్తుంది, ఇట్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ టాలరేటింగ్ ఇంటాలరెన్స్. టాలరెన్స్ని ప్రమోట్ చేస్తామని చెప్తూనే ఇంటాలరెన్స్ని టాలరేట్ చేయడం అనేటువంటి జరుగుతుంది బై నాట్ క్వశ్చనింగ్ దీస్ ఇన్హ్యూమన్ ప్రాక్టీసెస్ లైక్ స్లావరీ, cannibalism, Nazism, child marriages, honor killings, etc. రైట్, దట్స్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లమ్స్. హ్యూమన్ రైట్స్ అండర్మైన్ అయ్యే అవకాశం అనేటువంటిది ఉంటుంది. లాజికల్ సెల్ఫ్ కాంట్రడిక్షన్స్ యాజ్ వెల్. Philosophers have pointed out a logical paradox in absolute relativism. The statement all values are relative, there are no universals. సో ఇది కంప్లీట్ అబ్సల్యూటిజంని కల్చరల్ రిలేటివిజం రిజెక్ట్ చేస్తుంది కదా. కల్చర్స్ ఆర్ రిలేటివ్, దే షుడ్ బి అండర్స్టూడ్ విత్ ఇన్ దేర్ ఓన్ కాంటెక్స్, విత్ ఇన్ దేర్ ఓన్ నార్మ్స్ అని చెప్పడం అనేది జరుగుతుంది కదా. అలా చెప్తూ ఒక అబ్సల్యూట్ ప్రిన్సిపల్ అనేటువంటిది ఇవ్వడం అనేది జరుగుతుంది. ఎందుకు యూనివర్సల్లీ కల్చరల్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని కేటగరైజ్ చేయకూడదు అని క్వశ్చన్ చేస్తూ ఉన్నారన్నమాట. రైట్, ద లాజిక్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ సెల్ఫ్ కాంట్రడిక్టరీ. ద కల్చరల్ రిలేటివిజం ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ కాంట్రడిక్టింగ్ ఇట్స్ ఓన్ లాజిక్ అని చెప్పడం అనేటువంటిది జరుగుతుంది. బై డినయింగ్ అబ్సల్యూట్ ట్రూత్ వన్ సీమింగ్లీ పొజెట్స్ అబ్సల్యూట్. వై cultural relativism is saying that relativism is true for all. Relativism is only one thing that everyone should follow. Right? So that particular logical paradox ki this absolute relativism కారణం అవుతుంది, ఎక్స్ట్రీమ్ రిలేటివిజం కారణం అవుతుంది. అండ్ ఎక్స్ట్రీమ్ ఆర్ క్రిటికల్ రిలేటివిజం కారణంగా క్రాస్ కల్చరల్ ఎవాల్యుయేషన్ ఏదైతే ఉందో ఇది సాధ్యపడడం జరగదు. సో దట్ హార్మ్ఫుల్ కస్టమ్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని ఆంథ్రోపాలజిస్ట్ దే ఆర్ అడాప్టివ్ అండ్ మీనింగ్ఫుల్గా చెప్పడం ఏదైతే ఉందో, బై డూయింగ్ దట్ వాట్ దే ఆర్ ట్రయింగ్ టు డూ, దే ఆర్ ట్రయింగ్ టు validating those practices, they are trying to tolerate the intolerant practices and use of perpetrators and political misuse. ఎప్పుడైతే ఆంథ్రోపాలజిస్ట్ క్వశ్చన్ చేయరో, డినై చేయరో, డిక్లైన్ చేయరో, కండెమ్ చేయరో, హ్యూమన్ రైట్స్ వైలేషన్స్ ఏవైతే ఉంటాయి అవి జస్టిఫై చేయబడతాయి, అవి వ్యాలిడేట్ చేయబడతాయి. రైట్, అండ్ ఎక్స్ట్రీమ్ రైట్ వింగ్ గవర్నమెంట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో, ద ఫాసిస్ట్ గవర్నమెంట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో, ద కన్జర్వేటివ్ గవర్నమెంట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో, మా కల్చర్లో అది భాగం అని చెప్పుకుంటే వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, హ్యూమన్ రైట్స్ వైలేషన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో దానికి పాల్పడడం అనేటువంటిది జరుగుతుందమ్మా. అథారిటేరియన్ గవర్నమెంట్స్ ఈ విధంగా చెప్పే అవకాశం ఉంటుంది. డెమోక్రసీ, ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ స్పీచ్, జెండర్ ఈక్వాలిటీ ఇవన్నీ వెస్టర్న్ ఐడియల్స్, దే ఆర్ ఏలియన్ టు దేర్ ఓన్ కల్చర్. మాకు అవి సంబంధం లేదు, మాకు ఎప్పుడూ ఉండేవి కాదు, సో ఎందుకు మేము వాటిని ఫాలో అవ్వాలని చెప్పే అవకాశం అనేటువంటిది ఉంటుంది. దానివల్ల చాలామంది ప్రజలు నష్టపోయే అవకాశం కూడా ఉంటుంది. ద టాలరెన్స్ ప్రాక్టీసెస్ చెప్పాను కదా. సో కల్చరల్ రిలేటివిజం ఏం చెప్తుంది, కల్చరలిజం బోస్ itself about upholding tolerance, but it is actually upholding or tolerating the intolerance ga manam maatladali. If a cultural values include intolerance or harm towards certain members, that is ethnic minority or women, pure relativism would ask us to tolerate that intolerance. So that is part of their culture అని చెప్పి కల్చరల్ రిలేటివిస్ట్ చెప్తారు. ఆ ఇంటాలరెన్స్ వీళ్ళు యాక్సెప్ట్ చేసే ప్రయత్నం చేస్తారు, వ్యాలిడేట్ చేసే ప్రయత్నం చేస్తారు, జస్టిఫై చేసే ప్రయత్నం చేస్తారు. దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇష్యూస్. నెక్స్ట్, ఇంట్రా కల్చరల్ వేరియేషన్ అండ్ ఏజెన్సీ. కల్చరల్ రిలేటివిస్ట్ అప్రోచ్ ఏం చేస్తుంది, ట్రీట్స్ కల్చర్స్ యాజ్ మోనోలిథిక్ అండ్ స్టాటిక్. దట్ ఈస్ దర్ ఓన్ కల్చర్, లీవ్ దెమ్ అసైడ్, డోంట్ ట్రై టు ఇన్ఫ్లుయెన్స్ దేర్ ఓన్ కల్చర్, డోంట్ ట్రై టు ఇంపోజ్ యువర్ ఓన్ వాల్యూ జడ్జ్మెంట్స్ ఆన్ దెమ్ అని కల్చరల్ రిలేటివిజం చెప్తుంది కదా. దాని కారణంగా ఏం జరుగుతుంది, విత్ ఇన్ ఎనీ కల్చర్ దేర్ ఆర్ డిఫరెంట్ ఒపీనియన్స్ అండ్ పొటెన్షియల్ ఫర్ చేంజ్. రైట్, ఇన్సైడర్ పార్టిసిపెంట్సే డిస్క్రిమినేటరీ ఆర్ హార్మ్ఫుల్ కస్టమ్స్ ఏవైతే ఉంటే దాన్ని వ్యతిరేకించే వాళ్ళు కూడా ఉంటారు. రైట్, బట్ వాళ్ళ వాయిసెస్ ఏవైతే ఉంటే అండర్మైన్ అవ్వడం అనేటువంటిది జరుగుతుంది. ఎటువంటి బలం చేకూరదు కాబట్టి, బయట నుంచి ఎటువంటి సపోర్ట్ ఉండదు కాబట్టి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సేయింగ్ ఫీమేల్ జెనిటల్ మిటిలేషన్ ఈజ్ పార్ట్ ఆఫ్ సమ్ కల్చర్ అండ్ దస్ వ్యాలిడ్ అండ్ కల్చరల్ రిలేటివిజం అని చెప్తే, ఇట్ మైట్ ఇగ్నోర్ ద వాయిసెస్ ఆఫ్ మెనీ ఉమెన్ విత్ ఇన్ దట్ కల్చర్ హూ అపోజ్ ద ప్రాక్టీస్. ఆ ప్రాక్టీస్ అపోజ్ చేసే పీపుల్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళకి సపోర్ట్ అనేటటువంటిది ఉండదు. వాళ్ళ వాయిసెస్ ఏవైతే ఉంటాయో అవి అండర్మైన్ కాబట్టడం అనేటువంటిది జరుగుతుంది. సో డామినెంట్ గ్రూప్స్ యొక్క ఇంట్రెస్ట్ ఏవైతే ఉంటాయో అవి మాత్రమే సర్వ్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. మైనారిటీస్ ఎవరైతే ఉంటారో దే మే లూజ్ ద ఎడ్జ్. రైట్, వెరీ ఇంపార్టెంట్. అండ్ నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ లిమిటేషన్ ఏంటి అంటే అబాండనింగ్ సైన్స్ అమ్మ. సి థియరీస్ ఫార్మ్స్ ద హార్ట్ అండ్ సోల్ ఆఫ్ ఎనీ సైంటిఫిక్ డిసిప్లిన్. మనం ఆంథ్రోపాలజీని సైంటిఫిక్ డిసిప్లిన్గా చెప్తున్నాం కదా. సో మరి థియరీ ఫార్ములేషన్కి తప్పకుండా కావాల్సినవి ఏంటి, బిల్డింగ్ జనరలైజేషన్స్. కానీ కల్చరల్ రిలేటివిజం ఏం చెప్తుంది, క్రాస్ కల్చరల్ స్టడీస్ అనేటటువంటివి
ఇర్రెలవెంట్ అని చెప్తుంది. ఎవ్రీ కల్చర్ ఈజ్ యూనిక్ అని చెప్పడం అనేటువంటిది జరుగుతుంది. సో దిస్ ఎక్స్ట్రీమ్ కల్చరల్ రిలేటివిజం ఈజ్ అండర్మైనింగ్ ద సైంటిఫిక్ ఎయిమ్ ఆఫ్ ఆంథ్రోపాలజీ, దట్ ఈస్ బిల్డింగ్ ద థియరీ బిల్డింగ్ ఆర్ థియరీ ఫార్ములేషన్ కింద మనం చెప్పొచ్చు. ఇఫ్ ఎవ్రీ కల్చర్ ఈజ్ సూ జనరస్, దట్ ఈస్ స్టాటిక్, కెన్ వి మేక్ ఎనీ కంపారిటివ్ అబ్జర్వేషన్స్ ఆర్ జనరల్ థియరీస్ అబౌట్ హ్యుమానిటీ? డస్ ఇన్సిస్టింగ్ ఆన్ కంప్లీట్ యూనిక్నెస్ foreclose identifying common human patterns or learning from cross cultural evidence? ఆల్ ద డైవర్స్ గ్రూప్స్లో కామన్గా కనిపించేటటువంటి ప్యాటర్న్స్ వీటిని అర్థం చేసుకోవడం కష్టం అవుతుంది కదా ఎక్స్ట్రీమ్ కల్చరల్ రిలేటివిజం ఉంటే. ప్రతి కల్చర్ దట్ ఈస్ స్టాటిక్, దట్ ఎగ్జిస్ట్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ అని చెప్తే, రైట్, ఎవరు దాన్ని జడ్జ్ చేయకూడదు, ఎవరు దాన్ని ఎవాల్యుయేట్ చేయకూడదు అని చెప్తే, దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ లిమిటేషన్స్ అమ్మ, రైట్. కాంప్రహెన్సివ్గా మన నోట్స్లో కవర్ చేయడం అనేటువంటిది జరిగింది ప్రతిదీ, రైట్. So now let us look at why cultural relativism is dear to anthropologists. Why contemporary anthropologists embraced cultural relativism as a concept. Same the significance of cultural relativism ఇక్కడ రాస్తే సరిపోతుంది, బట్ ఎక్స్ట్రా పాయింట్స్ కూడా డిస్కస్ చేస్తాను. దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ పీవైక్యూ థీమ్స్ అమ్మా, అందుకే ఇక్కడే మాట్లాడుతున్నాను, వినాలి. సో వై కల్చరల్ relativism is dear to anthropologists? Why anthropologists hold cultural relativism especially dear? Because it is foundational to the discipline's identity, methodology and ethical stance. Methodological core, that is heart of anthropological inquiry, especially it upholds fieldwork methodology కింద మనం చెప్పొచ్చు. ఇట్ చెరిష్ ద గైడింగ్ ప్రిన్సిపల్ దట్ ఎనేబుల్స్ జెన్యూన్ అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ అదర్ కల్చర్స్. ఆబ్జెక్టివ్ అండ్ ఎంపథెటిక్ అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ కల్చర్స్ మీద కల్చరల్ రిలేటివిజం ఫోకస్ చేయడం అనేటువంటి జరుగుతుంది కాబట్టి, రాదర్ దాన్ కమింగ్ అప్ విత్ జడ్జిమెంటల్ రిపోర్ట్స్. సో దట్స్ వై ఆంథ్రోపాలజిస్ట్ దీన్ని చాలా చాలా డియర్గా చూడడం అనేది జరుగుతుంది, ఎంబ్రాస్ చేయడం అనేది జరిగింది. Epistemological humility and open-mindedness. Anthropologists often find practicing cultural relativism is an intellectually humbling experience. They value this. It reminds them that our own ways are not the only ways, not inevitably the best ways. Right? No, even anthropologists treat themselves as we are one among them. Our culture is one among many other cultures అని చెప్పి వాళ్ళు భావిస్తారు. దిస్ హ్యూమిలిటీ ఏదైతే ఉందో అండ్ రెస్పెక్ట్ టువర్డ్స్ అదర్ కల్చర్స్ ఏవైతే ఉందో, ఇట్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ విర్చుయస్ ఇన్ ఆంథ్రోపాలజీ, ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ ఆంథ్రోపాలజీ, ఫండమెంటల్ ఇన్ ఆంథ్రోపాలజీ, ఫాస్టరింగ్ ఎ హ్యాబిట్ ఆఫ్ క్వశ్చనింగ్ అజంప్షన్స్ అండ్ ఎక్స్ప్లోరింగ్ ఆల్టర్నేటివ్స్. నెక్స్ట్, humanistic and ethical value. Many anthropologists are motivated by a genuine respect for human diversity. They always try to focus on cherishing human diversity but not undermining human diversity. Cultural relativism aligns with humanistic ethic of respecting people on their own terms. It has an almost moral force within the discipline. Anthropologists feel a duty to counter ethnocentric narratives that demean or dehumanize other cultures. Other culturesని ఇన్ఫీరియర్గా ట్రీట్ చేసేటువంటి ఎథ్నోసెంట్రిక్ బయాస్, ఎథ్నోసెంట్రిక్ నెరేటివ్స్ని ఆంథ్రోపాలజిస్ట్ ఎప్పటికప్పుడు కండెమ్ చేస్తూ వస్తున్నారు, ఎప్పటికప్పుడు దాన్ని రిజెక్ట్ చేస్తూ వస్తున్నారు. ఐడెంటిటీ ఆఫ్ ద డిసిప్లిన్. Anthropologists sometimes define themselves in contrast to other observers of society like Christian missionaries, colonial administrators, economists, historians, etc. by their adherence to cultural relativism. Cultural relativism is something that is what separate anthropologists with other important scholars, other observers of society can చెప్పొచ్చు. It's a point of pride that while others might judge or try to change a culture, anthropologists try first to listen and understand. అదర్స్ ఏం చేస్తారు, సమాజాన్ని మార్చే ప్రయత్నం చేస్తారు, కానీ వీళ్ళు సమాజాన్ని ఉన్నట్టుగా ఫస్ట్ తెలుసుకుని అర్థం చేసుకునే ప్రయత్నం చేస్తారు. సో దిస్ రిలేటివిస్టిక్ ఐడెంటిటీ హాజ్ అలౌడ్ ఆంథ్రోపాలజీ టు కార్వ్ ఏ యూనిక్ నీష్ ఆర్ యూనిక్ డిసిప్లిన్గా మనం చెప్పొచ్చు. అండ్ ఇట్ యాక్చువల్లీ మేడ్ ఆంథ్రోపాలజీ యాజ్ అన్ ఆబ్జెక్టివ్ డిసిప్లిన్ వితౌట్ ఎనీ బయాస్, వేరియస్ కల్చర్స్ని స్టడీ చేయొచ్చు అనేటటువంటి దాన్ని కల్చరల్ రిలేటివిజం తీసుకురావడం అనేది జరిగింది. మెథడలాజికల్ అండ్ ఎథికల్ సినర్జీ. Importantly, anthropologists find that the methodological and ethical dimensions of cultural relativism reinforce each other. Being non-judgmental not only yields better data అనేటటువంటిది, ఎందుకంటే పీపుల్తో బెటర్ ర్యాపో బిల్డ్ అవ్వడం అనేటటువంటి జరుగుతుంది. పీపుల్ విల్ ఫీల్ కంఫర్టబుల్ సేయింగ్ ఈవెన్ దేర్ వెరీ ప్రైవేట్ ఇన్సిడెంట్స్ యాజ్ వెల్, వెరీ సెన్సిటివ్ ఇన్సిడెంట్స్ యాజ్ వెల్, బట్ ఆల్సో బిల్డ్స్ ట్రస్ట్ అండ్ ర్యాపో విత్ దోస్ స్టడీడ్. Conversely, having empathy and respect naturally leads one to do better, more thoughtful research. This synergy ఏదైతే ఉందో that makes relativism doubly valuable. It's both practical as well as principled. Facilitating cross-cultural dialogue as well. Anthropologists, they also see themselves as mediators between cultures. They act as bridges between cultures. For example, culture X, culture Y. ఎథ్నోసెంట్రిజం ద్వారా ఏం జరుగుతుంది, ఇట్స్ ఇనేట్ బిహేవియర్. పీపుల్ యూజువల్లీ వాళ్ళ కల్చర్ సుపీరియర్గా, అట్లీస్ట్ కొంతైనా సుపీరియర్గా భావిస్తారు, అదర్ కల్చర్స్ ఇన్ఫీరియర్గా భావించడం అనేది జరుగుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ద వెస్టర్న్ పీపుల్ ఎవరైతే ఉంటారో
వాళ్ళు ఇండియన్ స్ట్రీట్ ఫుడ్ని అన్హైజెనిక్గా వాళ్ళు ట్రీట్ చేసే అవకాశం ఉంటుంది, ఆ బయాస్తో వాళ్ళు వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది, బయాస్తో వాళ్ళు ఆలోచించే అవకాశం ఉంటుంది. కానీ ఆంథ్రోపాలజిస్ట్ ఎప్పుడైతే ద హిస్టారికల్ మీనింగ్ ఎందుకు ఆ పర్టిక్యులర్ సిచ్యువేషన్ అక్కడ ఉంది అని చెప్పే ప్రయత్నం చేశారనుకోండి, ఈ కల్చరల్ గ్రూప్ ఏదైతే ఉందో వాళ్ళు ఒక ఎంపతి, ఒక అండర్స్టాండింగ్ బిల్డ్ అవ్వడం అనేటువంటిది జరుగుతుంది, హ్యాట్రెడ్ తగ్గడం అనేది జరుగుతుంది, జడ్జిమెంట్స్ తగ్గుతాయి. రిలేటివిజం ఇస్ ద టూల్ దట్ ఎలోస్ దెమ్ టు ట్రాన్స్లేట్ కల్చరల్ మీనింగ్స్ వితౌట్ ఎనీ డిస్టార్షన్ ఆర్ స్క్యూయింగ్ బై ఫెయిత్ఫుల్లీ కన్వేయింగ్ వై ఎ కస్టమ్ మేక్స్ సెన్స్ లాజికల్లీ ఆర్ లోకల్లీ. ఆంథ్రోపాలజిస్ట్ కెన్ ఫాస్టర్ ఎప్రిషియేషన్ ఆర్ అట్లీస్ట్ ఎంపథెటిక్ అండర్స్టాండింగ్ ఆర్ హార్మోనీ కింద మనం చెప్పొచ్చు. రైట్, వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్. సో కంప్లీట్గా డీటెయిల్డ్గా ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ కల్చరల్ రిలేటివిజం మీకు పూర్తి స్థాయిలో డీటెయిల్డ్గా అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను. విత్ దిస్ వీ హ్యావ్ కంప్లీటెడ్ దిస్ పర్టిక్యులర్ చాప్టర్, దట్ ఈస్ ద నేచర్ ఆఫ్ కల్చర్. నెక్స్ట్ చాప్టర్లో నేను సొసైటీ టాపిక్ ఏదైతుందో స్టార్ట్ చేసే ప్రయత్నం చేస్తాను. ఇలాగే ప్రతి క్లాస్ని కూడా డీటెయిల్డ్గా కాంప్రహెన్సివ్గా పూర్తి స్థాయిలో మనం అర్థం చేసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం, మీకు చాలా డీటెయిల్డ్గా అర్థమవుతుంది. సో ఎనీ ఇష్యూస్ బిగ్ ఆర్ స్మాల్, ఐఎమ్ జస్ట్ ఏ టెక్స్ట్ ఆర్ కాల్ అవే అమ్మా 8500671913. దిస్ ఈజ్ మై పర్సనల్ నెంబర్, నాకు పర్సనల్గా మీరు కాంటాక్ట్ అవ్వచ్చు, ఓకేనా. నాకు వాట్సాప్లో అయినా మెసేజ్ చేయొచ్చు. సో ఏ డౌట్ ఉన్నా, ఏ ఇష్యూ ఉన్నా, పీడిఎఫ్స్ రిలేటెడ్ ఇష్యూస్ ఆర్ ఎనీ అదర్ యాప్ రిలేటెడ్ ఇష్యూస్, ఎనీథింగ్ యూ కెన్ అప్రోచ్ మీ. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ వన్స్ అగైన్. మళ్ళీ నెక్స్ట్ క్లాస్లో కలుద్దాం. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ నాన్న, బాయ్ అమ్మా.